ज्ञानानन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाजागरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दीन एकबन्धो शरणं प्रपद्ये व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चदुकूलचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरं चोराग्रगण्यं सततं नमामि। वंशी विभूषितकरान् नवनीर्दाभात पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविन्दनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ायो छीन लांक तली लाल एडिया मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन। इन पावतले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून पलन बालूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन। कदमों लागू करूं से जदा पकड़ के दो पाय हुकुम करत है माशुक बीच आशिक के दिल आए बीच आशिक के दिल मासुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के माशुक
हुक्मे इलम दृढ़ किया, अजू रूह क्यों न होत टूक टूक, अजू रूह क्यों न होता टूक टूक। मेरी रूह नैन की पुतली तीन पुतलियों के नैन, तीन नैनों में राखू मां सुख को, ज्यों मेरी रूह पावे सुख चैन, जो मेरी रूह पावे सुख चैन। बोलो श्री प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम के दुल्हा की, बोलो श्री प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम के दुल्हा की, बोलो श्री प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम के दुल्हा की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की, तीनों पुरी धाम की, सर्वे सुंदर साथ की, सर्वे सुंदर साथ की, सर्वे सुंदर साथ की। आत्मा आधार वाहला सर्वे सुंदर साथ जी ना चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आटલું दूर रहीने बोलू छू तो आवे छे વાત? आटलो ज रहूं ने? ठेक चालो बोलो, तमारी पासे ही तो पेज छे ज का? ख्वाब की अकल छोड़ के कहूँ अरस के कलाम, हक बक्का जाहिर करूं, हे सखी अखंड सुख जेठाम, ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया, दुनी द्वैत जुबा छोड़ के कहूँ जुबाय अकल और, कलाम कहूँ अरस अजीम के, हे सखी महामत बैठे इन ठोर, ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया, लाम कान सुन निर्गुण, छोड़ फना निरंजन, क्षर अक्षर को छोड़ के हे सखी एता को मंगलाचरण, ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया, सखी मेरी जो है मूल वतन, ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया। चलो एक साथ हो, ए मूल मिलावा अपना नजर दीजे ईद, पलक न पीछे फेरिए ज्यों ईसक अंग उपजत, जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके विलसिए संग खसम। श्री महामत कहे ऐ मोमिनो करु मूल स्वरूप वर्णन, महेर करी मासुक ने लीजो रूह के अंतस्करण। કેટલી સરસ મજાની ચોપાયું છે. જો આ બ્રહ્મવાણી આવી છે જ એટલે મૂળ સ્વરૂપનું અને આપણે 25 પક્ષ અષ્ટપ્રહરની લીલા હકીકત અને મારફત જાહેર કરવા માટે જ આ બ્રહ્મવાણી આવી છે. અમારી પાસે ચિઠ્ઠી છે, એ ચોપાઈ કોણ વાંચશે? ઓલું માઇક દેજો, અહીંયા આગળ આવીને વાંચવાનું છે. આ બાજુ આપો. હાલ આ બાજુ આવીને અહીંયા દેખાશે ને, મારી રીતે ઉભા રહેજો.
ઉકલ છે ને? હા ઉકલ છે, હાલો. અરે મોટા મોટા લખ્યા ઉકલે દેખાય ને, અને પાછા બ્લેક પેન થી લખ્યા. આમાં દેખાઈશ? સારું હાલો. આ બાજુ રહ્યો, આ બાજુ રહ્યો, એટલે આમાં દેખાય. પેલા એક પછી એક બોલો, બે બોલી જાવ હારે. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી છે. સંત મહંત અનેક મુનિવર દેખીતા દિગંબર જાય સહુએ પ્રગલપુરે કાપિલ કાપડી કાપડી કલંદર. અનેક માહે ધરમ પાડે પંથ પ્રગટ થાય. આંધળા જેમ સંગ ચાલે એ પાંખડ એમ રચાય. સરસ. હજી ઉભા રહ્યો. હવે બીજા ઉભા થાજો, એ પછી નિરાયતે ઉભા રહ્યો. એ મૂકી દો માઇક. જો બે ચોપાઈ આજે આપણે લીધી ને, સંત મહંત અનેક મુનિવર દેખીતા દિગંબર. દિગંબર આપણે દિગંબર કહીએ ને, દિગંબર આપણી વાણીમાં થોડોક શબ્દ જૂની ભાષાનો છે ને, એટલે દિગંબર. અને જાય સહુએ પ્રગલપુરે કાપડી કલંદર. એટલે આ દુનિયામાં આપણો તારતમ આવ્યો ને, એ પહેલા જેટલા પણ રસ્તાઓ છે ને બીજા બધા, આ દેખીતા ને પહેરવેશ ને ભાષા અને વેશ, એ તમને આત્મજ્ઞાન કોઈ દિવસ અપાવી શકે નહીં. તો કે વર્ષોથી આ બધું હતું ને, તો શું હતું? સંત મહંત અનેક મુનિવર. સંતો મહંતો અને મુનિઓમાં શ્રેષ્ઠ પાછા મુનીશ્વર. અને આમ દેખીતા જે જોવો ને તો એમ થાય કે ઓહો, બીજું એને કાંઈ મોહ માયા નથી, આ દિશા જ એમનું વસ્ત્ર છે. પણ આ બધા માયાના પ્રગલપુરમાં તણાઈ રહ્યા છે. જાય સહુએ પ્રગલપુરે. તો આપણે કોને પકડવા? હવે આપણે આ બધું છોડીને એને જ પકડતા હોય ને, એ પાછા પ્રગલપુરમાં હોય તો આવું કોણ કહે છે? આપણે કહીએ છીએ વાણી. તો પ્રાણનાથજીએ વિચાર કરો, કેટલું એનાલિસિસ જબરજસ્ત કર્યું હોય છે. આ વાણી એમને ઉતરે? હા, આ કલશ છે, આમ બધી ખબર પડી ગઈ કે આ દુનિયા મારું આવું જ પાખંડ જ હાલે, ત્યારે આ ચોપાઈ એવી હોય ને. અને કાપડી કલંદર, જો આ બધા સંત મહંત અનેક મુનિવર બધા એકબીજાની દેખા દેખીથી જ ચાલે છે. આપણને એમ થાય કે એના મેળામાં જાય, પણ એના મેળામાં ત્યાં હોય હું? તમને આ રસપાન પીવા મળે? કોઈ દી ન મળે, દેખા દેખી જ હોય. અને એની નીતિ દેખા દેખી હોય ને, તો એની હારે એની સામે એની નજીક જે ભેગા થાય ને, એ બધા શીખે હું શીખે? એ છે કે આપણને એમ ઓ હોય કેવડો મેળો હતો, હોય સુંદર સાતની જમાત હતી, પણ દેખા દેખી હતી. શું હતી? અને આવી હાલત બીજી કોની છે? વેશધારી હોય ને, કાપડીને કલંદર, એવા વેશધારીઓની પણ આ જ હાલત છે. એટલે વેશભૂષામાં પડવું નહીં. આ ચોપાઈ એવું કહેશો, હું નથી કહેતો. અનેક માહે ધર્મ પાડ્યા. સંસાર કેવો છે? અનેક લોકો અલગ અલગ ધર્મ પાળે છે, અનેક લોકો ધર્મનું પાલન કરે છે. અને ધર્મની અંદર પાછા પંથ આવે. શું આવે? શું આવે? પોતપોતાની બ્રાન્ચ અલગ ખોલે ને, સંપ્રદાય. એને શું કહેવાય? પંથ એટલે શું કહેવાય? સંપ્રદાય. આપણે એમ કે આપણો સનાતન હિન્દુ ધર્મ, પણ એની અંદર પાછા પંથને પૈડા કેટલા? હવે સંપ્રદાય ને પંથ એટલે, સંપ્રદાયમાં પાછા આપણે કેટલા ફાટા પાડી? શું કામ? શું કામ? શું કામ? વ્યક્તિ વિશેષને જેથી પકડો અને વ્યક્તિને આરાધ્ય દેવ તરીકે મંડો ને આરતી ઉતારવા, એટલે આ બધું થવાનું. બીજું એમાં એનો દોષ નથી, આ સંસાર જ કેવો છે. અને આ બધું જોવા તો આપણને મોકલા છે, એટલે જોવાય ને, પણ કરાય. હા, પછી શું થાય ખબર? આંધળા જેમ સંઘ ચાલે. પછી આંધળા હોય એને રસ્તો દેખાય, એટલે એનો જે આગેવાન હોય એમ કે હાલે આ બાજુ વાળો, એટલે ઓલા બીજું કાંઈ વિચારે, પણ જાગ્રત હોય એ આંધળાને જેમ હાલે, એ પાખંડ એમ રચાય. આ સંસાર છે ને, આવા દંભી અને પાખંડી લોકોથી જ આ ખેલ રચાયો છે. આવી રોજ બબે ચોપાઈ લેવું. હવે પ્રશ્નોત્તરી કરવાની છે, જવાબ તમે આપશો તો એ પ્રશ્ન હું પૂછું. મને એવું લાગે એ કાંઈ ઊભા થઈને પ્રશ્ન પૂછે ને પછી આ બધા જવાબ આપે ને. હું લાવ્યો છું કાગળ, હાલો આવી જાઓ. આ કોણ આવતું હતું? લઈ લો માઇક. જો 6 પ્રશ્ન પૂછવાના, આ લોકો જવાબ આપશે નિરાય.
આ બધાને જવાબ ખબર છે ને? ખબર છે. ચાલો. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી છે. પ્રશ્ન 1, કેટલા ફેરા કેટલા? આમ જો પ્રશ્ન પૂછતા ને એમ પૂછવાનું, ફેરા કેટલા એમ એમ કહેવાનું. બ્રહ્માંડ કેટલા? 1 મિનિટ, ઓલો પેલો પ્રશ્ન પૂછો, પેલો પાછો પૂછો. ફેરા કેટલા? આ યાદ છે ને? કેટલા? ઉભા રહ્યો ધીમે ધીમે. આ યાદ છે ને? 2 જ ફેરા થયા છે ને? તો આપણે અમુક આરતી ગાઈ છે એમાં તો 5મે ફેરે ને 6ઠે ફેરે નામ કર્યું ને તેમ કર્યું એવું ગાય છે ને? પહેલે ફેરે વ્રજમાં પધાર્યા, બીજે ફેરે રાસમાં, ત્રીજે ફેરે આમ થયું, ચોથે ફેરે આમ થયું, 5મે ફેરે આમ થયું, છેલ્લે મૂળ મિલામ, એવું કહે છે ને? પણ અહીંના ફેરા કેટલા છે? 2. હા, પછી આગળ બ્રહ્માંડ કેટલા? સારું, ચાલો આગળ. ખેલમાં કેટલા સ્વરૂપ ધારણ કર્યા? ખેલમાં દિવસ કેટલા? વ્રજમાં રાસમાં આવેશ કોની સાથે છે? વ્રજ રાસમાં આવેશ કોની સાથે છે? જાગડી બ્રહ્માંડમાં આવેશ કોની સાથે છે? હા, સરસ. આ તો નાના નાના પ્રશ્નો હતા ને એટલે એક લઈ લીધા. હવે રોજ એક જ પ્રશ્ન હો. અને જો આ કાગળ હું અહીંયા જ રાખીશ અને આમનામ જ રહેવું જોઈએ. અને કાલથી છે ને આ 2 ઘોડી કોઈ હલાવતું નહીં. આ સેટિંગ પરફેક્ટ છે. એટલે આને આમેય નહીં કરતા કે આમેય નહીં કરતા. અહીંયા વાળવાનું હોય. આ તો આને નહીં હલાવતા, હું આને નહીં હલાવું બને ત્યાં સુધી. મારી એક્શનથી એ કાલ મને સૂચના તો અપાઈ ગઈ છે, બને ત્યાં સુધી હું નહીં હલું. ઓકે, તમે આને નહીં હલાવતા, પણ વચ્ચે પછી હલી જાય તો માફ કરજો. ચાલો, ગઈકાલે ચર્ચા શેની થઈ? ભૂમિકા બાંધી હતી ને. પછી 3 સ્વરૂપોની વિતક છે ને, એ આવ્યું ને. પછી થોડુંક આપણે લીધું, હજી મહાકાંડ સ્ટાર્ટ નહોતું થયું, પણ પરમધામનો વિસ્તાર કઈ રીતે થયો. અને ચીદ તો રાજ્ય પાછું પોતાની પાસે જ રાખ્યું હતું ને. પણ એ પહેલા આપણે ભૂમિકામાં જો એક વાત આવી હતી કે બ્રહ્મયોગ સમાધિમાં પ્રાણનાથજી લીન થયા ને, ત્યાં તો કેટલીક બ્રહ્માત્માઓએ શ્વાસ લેવાનું પણ ઉચિત ન સમજ્યું અને તરત જ પોતાના શરીર છોડી દીધા, ધામધણીના ચરણોને પકડી લીધા. આવી ઘટના આ સંસારમાં આજ સુધી આનાથી પહેલા ક્યારેય થઈ નથી. કાંઈ નહોતું અને શરીર છોડી દેવા. એટલે વિચાર કરો, એ બ્રહ્માત્માની અંદર કેટલો ઈશ્ક ભરેલો હોય છે. આગળ કેટલાય અવતારો થઈ ગયા, કેટલાય મહાન પુરુષો કે આત્માઓ થઈ ગયા, સંતો થઈ ગયા. એના શિષ્યોએ એમના આરાધ્ય દેવ પાછળ આવી રીતે શરીરનો ત્યાગ નથી કર્યો. આ પેરી અદ્વિતીય અને વિરલ ઘટના થઈ હશે. એ જેવી તેવી ઘટના નહોતી. એ બધાના નામ છે હો, અંતર્ધ્યાન એવં બલિદાન ને મોમીનો કી કુરબાની. આ તો ઠીક, હવે આપણે એ પ્રકરણની 24, 24, 30, ચોપાઈ વાંચતા નથી. ખરેખર તો એ વાંચવી જોઈએ. અને એ શરીરના નામ એટલે લેવા જોઈએ કે આ સ્થૂલ શરીરમાં રહી નહીં, પરાત્મ તરીકે એમણે સેવા કઈ રીતે પોતાની જાતને પરાત્મ સમજતા. આ વખતે કદાચ આપણે સમય મળે ને તો એ બધાના નામ આપણે લેશું. કારણ કે આપણે મુખ્ય આગેવાન બન્યા ને એના જ નામ લઈશું. પણ જે આગેવાન નથી બન્યા ને જેણે ઈશ્ક પી લીધો હતો ને, અને જેણે આવું બલિદાન આપ્યું હતું ને, એના નામ લખેલા છે પણ આપણે લેતા નથી. ચીદમાંથી 25 પક્ષ કાલે આપણે ચર્ચા થઈ ને, કયા કયા 25 પક્ષ તો બધાને ખબર જ છે. ઓલી કેસેટ છે ને, ઓલું એનિમેશન બનાવેલું છે, પરમધામ પટ દર્શન. એ શરૂ થાય ખબર? એ કેસેટ શરૂ થાય ત્યારે આ ચોપાઈ ગાવજી રાગમાં ગાવ આપણી પાસે સમય છે. આ તો આપણે ઓલું પાકું કર્યું હોય ને, આપણે આટલું જ પાકું કર્યું હોય. હું ધામ તલાવ કે શ્રી ધામ તલાવ કુંજવન સોહે, માનિક નહેરે વનકી જોહે, પશ્ચિમી ચોગાન બળોવન કહીએ, પોખરા જમનાજી લઈએ. એટલે આ રીતે પાકું કર્યું હોય ને, 8 સાગર 8 જીમી કે એ 25 પગ શ્રી ધામધની. પણ જોજો એ કેસેટ તમે સાંભળજો, એમાં બધી ચોપાઈઓનો રાગ સરસ કાઢ્યા છે. અને આ બહુ સરસ બોલે હો. કા ધામ તલાવ
कुंज वन सोहे मानिक नहरे वन की जो है पश्चिमी चोगान बड़ो वन कहिए पुखराज जमुना जी लઈએ પછી હું શું કરે આઠો સાગર આઠ જીમી કે એ 25 પક્ષરી ધામ ધની કે પાછું એને સ્પીડમાં લ્યો આઠો સાગર આઠ જીમી કે એ 25 પક્ષ ધામ ધની કે પછી પાછું લંબાવો જી એમ નહીં એની જ લીટી બોલે આઠો સાગર આઠ જીમી કે ये 25 પક્ષ ધામ પછી એવા સ્લો કરી દે ને કારણ કે પછી બોલવાનું હોય ને વર્ણન શરૂ થાય ને તો એમાં 9 ને જ યાદ રાખવાના ને 8 સાગર ને 8 જમીન એ આપણે કાલે ચર્ચા કરી 9 કયા શ્રીધામ જો આ બહુ યાદ રાખજો શ્રીધામ પછી ઘોચકોસર તળાવ પછી કુંજની કુંજ વન પછી માનિક એટલે માણિક પહાડ પછી નહેરે વનકીસો એટલે ઝવેરોની નહેરો ને વનની નહેરો એ સાથે 5 થઈ ગયા ને પછી પશ્ચિમી ચોગાન 6 પછી બળોન મધુવન મહાવન તાળવાની બધું વનમાં આવી જાય પછી એટલે 7 ને પછી પુખરાજ 8 અને પછી જમનાજી 9 પછીના 16 છે એ તો 8 સાગર ને 8 જીમી હવે આપણે આગળ જઈએ આગળ લઈએ ને તો ગઈકાલે આપણે ક્યાં અટકાવ્યું છે એક નવલ કિશોર છે એક નવલ કિશોરી કાનુડો કાળો કાળો રાધા છે ગોરી ગોરી એટલે કિશોર અવસ્થા છે ને બધાય તો એવું ગણે છે કે 16 વર્ષના જ છે ફિક્સ પણ આપણે વળી ક્યારે કેમ કે 12 બુદ્ધિ ને 16 હાન એટલે 12 થી 16 આ 5 વર્ષની જે ઉંમર હોય ને વચ્ચે 11 પૂરા થાય પછી 12માં શરૂઆત ને 16મા વર્ષનો એન્ડ એ 5 વર્ષ દરમિયાન જે આપણી ઉંમર હોય ને એને કિશોર અવસ્થા કહેવાય પણ કબીર સાહેબ એ કહે છે ને અક્ષર લોક કે ઉપર અક્ષરાતીત અનુપ નીરખ હંસ કૌતૂહલ કરે દર્શે જુગલ સ્વરૂપ અક્ષર લોક કે ઉપર એટલે અક્ષરધામની ઉપર છે અક્ષરધામની ઉપર છે પણ એની સામે છે ને પણ આમ ઉપર કઈ રીતે કહી શકો હદ પાર બેહદે બેહદ પાર અક્ષર અક્ષર પાર વતન હે આટલા એ રીતે કહેવાય અક્ષરાતીત અને પાછા કેવા છે અનુપ ચેતન ચીદ જો અનુપ અને જ્યારે સચ્ચિદાનંદમય થયા અને વિસ્તાર થયો તો નિરખ હંસ કૌતૂહલ કરે હંસ નિરખે કોને નિરખે હંસ એટલે પરમહંસ પરમહંસ એટલે બ્રહ્મપ્રિયાઓ કોને નિરખે રોજ ન્યાય એકબીજાને બીજું કોઈ કામ જ નથી રાજ્ય કોને નિરખે અને સખીઓ કોને નિરખે અને એકબીજાને એવા નિરખે ને કે ક્યાંક ફરવા જાય ને તો નીચેથી હું વયું ગયું ને એને ખબર ન પડે નિરખવામાં જાય ને આ કેવું સારું કા બીજે ક્યાંય મગજ દોડાવું જ નહીં અને દર્શે જુગલ સ્વરૂપ એટલે યુગલ સ્વરૂપને કોણ નિરખે પરમહંસ હંસ યાદ કરો સોય સાંઈ તો જો હંસને માગ્યા તો હંસમાં કોણ આવે બ્રહ્મપ્રિયાઓ જ આવે ને જા ઘર મેં અબલા વસે સોહી પ્રેમ કા પૂર દાસ કબીરા યો કહે સોય ઘર હમસે દૂર આ ઈ પરમધામની ચર્ચા છે જે ઘર અબડા વસે એટલે રાજ્ય એક જ પુરુષ છે ને બીજી બધી સ્ત્રીઓ છે ને ત્યાં તો પ્રેમનું પૂર વહે છે રંગમહોલની અંદર જો ઈ એક જ ઘર હો બાકી હા ફરવા જાય ન્યાય પ્રેમનું પૂર તો વહે જ છે પણ ખાસ કરીને શ્રી ધામ કબીર સાહેબ એમ કે ઓરું ઈ ઘર મારાથી દૂર રહી ગયું ને થોડુંક કા પણ પ્રથમ વિતક કયું ગઈકાલે આપણે ચર્ચા કરી હતી પ્રગટવાણી પ્રથમ વિતક તો છે ને પ્રાણનાથજીના મુખારવિંદથી જ ચોપાયું પ્રવાહિત થઈ જે પ્રકાશ હિન્દુસ્તાની ગ્રંથમાં છેલ્લું પ્રકરણ છે પ્રગટવાણી એની શરૂઆત ક્યાંથી થાય અબ ને અબ પછી આ જે લાલદાસકૃત વિતક છે ને એમાંય મહાકાળની શરૂઆત કરો ને તો અબ કહો ફેર કે અને આપણી શ્રીમુખવાણી શ્રી તારતમ સાગર એનો પેલો ગ્રંથ રાસ એનું પેલું પ્રકરણ એમાંય શું આવે હવે અને આપણે કાલે શરૂઆત કરી પેલા પ્રકરણ એને કે અથ છે ને બધું જ જાણી ચૂક્યા છો પછી જ આ થાય
પણ આનો મતલબ શું થાય? આપણને ક્યાંક વિદેશમાં ગયા હોય ને જૂનો મિત્ર મળી ગયો હોય, પછી બે મિત્ર ચર્ચા કરે, પછી અચાનક બધું યાદ આવી જાય, પછી બે મિત્ર ભેગા થઈને નક્કી કરે, હાલ ને હવે ઘરે જાય. ક્યાં જાય? પિક્ચરમાં તો ગીત ગાય ને, ચિઠ્ઠી આઈ હે, પછી એમ કે આઈ હે ચિઠ્ઠી આઈ હે, એટલે બહુ રોતા હોય ને, કારણ કે શું યાદ આવે? ઘર. આપણી માટે કેટલી ચિઠ્ઠીઓ આવી ને કા, પણ હવે તો જો મૂળ આવી ગયા. મૂળ આપણે જે એકબીજાના મિત્રો છે ને, ઓલિયા લીલા દોસ્ત, એ આવી ગયા. એ અંદરો અંદર વાત કરે તો હવે અંદરો અંદર નો કે હાલ ને હવે આટલું સરસ મજાનો આનંદ આપણા ઘરમાં હતો ને, આવું છોડીને આપણે અહીંયા આવ્યા, હાલ આપણે ઘરે. જે એનો મતલબ એ છે કે એ મિત્ર સાથે આપણો ચોક્કસ જૂનો કોઈ સંબંધ હતો ને, તો જ પાછું થાય ને. એટલે આ વિતક, આ વાણી એ રાજજી મહારાજે કેવડાવી છે. રાજજી મહારાજે નક્કી આપણી સાથે કાંઈક તો એવું કર્યું છે કે આપણે અહીંયા આવવું પડ્યું. એનો મતલબ એ છે કે આપણે અહીંથી પાછું ત્યાં જવાનું છે, કારણ કે એની અરે કાંઈક આપણો જૂનો સંબંધ છે ને, અને અતૂટ સંબંધ કાંઈક ને કાંઈક તો છે જ, નહીતર આવું થાય નહીં. તો અત્યાર સુધી સંસારમાં આ બ્રહ્મસૃષ્ટિ, આ ખેલ જોવા આવી અને આ તારતમ આવ્યો એ પહેલા આ સંસારમાં વ્યાવહારિક લીલા જ ચાલતી હતી. અને આ 14 લોક બ્રહ્માંડમાં વ્યાવહારિક લીલાથી જીવ છે ને બહુ અટવાતો હતો. એ જીવ વ્યાવહારિક લીલાની મદદથી સ્વર્ગ અને નર્કના આવાગમનમાં સતત ભટકતો રહેતો હતો. અને શાસ્ત્રો વાંચવા જાય ને એ જીવે, તો શાસ્ત્રોમાં કર્મકાંડ, શરિયતને જ પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી છે. આવી હતી કે આવી છે? શરિયત ને કર્મકાંડ કોને છોડી દેવાય? ગઈકાલે આપણે ચર્ચા કરી હતી કે મેરા ઠાકોરની અંદર મહામતી શ્રી પ્રાણનાથજી છે, એમના સ્થાને સિંહાસન ઉપર પછી બ્રહ્મવાણીને પધરાવવામાં આવી. ઘુમટજીમાં અંદર હિંડોળામાં કયો કે બંગલાજીમાં તખત પર કયો, બ્રહ્મવાણી તો પધરાવવામાં આવી કે નહીં? એ સાક્ષાત અક્ષરાતીતનું વાંગમય કલેવર છે કે નહીં? તો વાણીમાં જે કથન હોય આપણે સાચું માનવું પડે કે નહીં? પછી વ્યક્તિવાદ હોય કે ધર્મગુરુ કોઈ બને કે ગાદીવાદ હોય, ગમે એ હોય, એમાંથી આપણે બધાને બહાર નીકળવું પડે કે નહીં? હા, આપણે બધા શું છે? એકબીજાના મિત્ર, સખી, બ્રહ્મપ્રિયો છે ને, કે બીજું કાંઈ? જાયગા પછી વાંચો, જાયગા પહેલા જી કરો. આ દુનિયામાં સંપ્રદાયો પ્રમાણે જી પણ ભક્તિ થતી ને આપણે બધાએ કરી, પણ જાયગા પછી એમાંથી આપણે નીકળવું પડે ને. કારણ કે કર્મકાંડ છોડાવવા આવ્યા છે આ બુદ્ધ. રસમ કર્મકાંડ કી હુતી એતે દિન અબ ઇલમ બુદ્ધજીએ કે દઈ સબો પ્રેમ લક્ષણ. કર્મકાંડની રસમ હતી. રસમ એટલે પ્રણાલી, પરંપરા પહેલેથી હાલી આવતી હતી. હવે બુદ્ધજીનું જ્ઞાન આવ્યું છે. આ વિતક કયો કે વાણી કયો ને, દઈ સબો પ્રેમ લક્ષણ. તો હવે ખાસ કરીને યાદ રાખજો, આ જે લાલદાસ કૃત વિતક ચર્ચા છે, લાલદાસની અંદર પણ આપણે એમ કહીએ ને કે પ્રાણનાથજી આવે છે. પ્રાણનાથજી કોણ? તો કે મેરા ઠાકુર નહીં, મેરા ઠાકુરની અંદર જે શક્તિ હતી એ જ શક્તિ લાલદાસજીની અંદર બિરાજમાન થઈ ગઈ. અને લાલદાસની અંદરથી હવે સાક્ષાત આપણા ધણી આ વિતક બોલી રહ્યા છે. આ જેવું તેવું વિતક નથી. આપણે હવે એની ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે. તો આપણે નીવ રાખી છે. નીવ એટલે શું? ડોબરા ખોદવા, તો ઈંટ મૂકવી, તો પાયો નાખવો, તો પ્લીન્થ બાંધવી. ઈશ્કની નીવ છે. શેની છે? આપણા પાયામાં શું છે? આપણે મહાકાંડ શરૂઆત થશે, આપણા પાયામાં શું છે? પછી બિલ્ડિંગ ભલે ને ઊભું થાય, એ બિલ્ડિંગમાં શું થાય? વ્રજમાં આવ્યા, રાસમાં આવ્યા, પછી જાગણી બ્રહ્માંડમાં પાછળ જાવું, પણ આપણા મૂળિયામાં શું છે? આપણા પાયામાં ઈશ્કની નીવ છે ને. ये बीती बातें नहीं है, सफर है इश्क का. આ વીતેલી વાતું છે. તો કાલ તો આપણે એમ કહેતું હતું વીતેલી વાતું બાહ્ય દ્રષ્ટિથી ને, પણ કાલે અમે વિતક પૂરું થયું ચર્ચા કરી, સરસ વિતકની વ્યાખ્યા કરી કે આત્માઓએ જે અખંડ લીલા કરી ને, કઈ આત્માઓ? જે બ્રહ્માત્માઓ આવી અને આ સંસારમાં અખંડ લીલા કરી ન્યાય થઈ રહી છે ને, આ જે અખંડ લીલા છે ને, ઈ વાતુને તમે વાગોળો ને, એને શું કહેવાય? વિતક. અને ગઈકાલે આપણે એ ચર્ચા કરી હતી કે ભોયરામાં પ્રાણનાથજી એક વર્ષ સુધી બધા એને મળતા અને વાતું કરતા. ના, રૂહોથી વાતું થાય, આત્માથી વાતું થાય ને. બાકી તો પ્રાણનાથજી તો વાણીમાં બિરાજમાન છે. તો એ જ સત્ય હોઈ શકે, એ જ સત્ય છે.
એટલે હરફ દર હરફ આહ સે વાહ તક જાના હે. હરફ દર હરફ. હરફ એટલે શું થાય? શબ્દ. એક શબ્દથી શરૂઆત કરીને છેલ્લે પોકશું ને 30મા દિવસે, શબ્દથી શબ્દ તરફ જતા જતા પેલા આહ આવશે. આહ એટલે કોક મારે શું થાય? મારે એટલે આહ નીકળે, આહ નીકળે. આમ છે શું છે ખબર? હિન્દી શબ્દ છે. એટલે આપણે દુઃખ પડતું હોય ને તો ઓહો એવું ન થાય. આપણે ઓય બાપાને એવું થાય ને એને આહા કે. પણ પછી ખબર પડશે જાયગા પછી કે આ દુઃખ નહોતું, આપણે તો જોવા જેવા હતા. પછી પરમધામના સુખ મળે ને એટલે પછી એમ કે વાહ રે વાહ, સારું થયું ધણી તે અમને અહીંયા મોકલા, તારા દિલની વાત કેથી જાણવા મળત. એટલે એ સફર છે. અને આપણો જ આલ્બમ છે. અને આપણો જ આલ્બમ જોવાની કોને મજા આવે? દેખાડજો છે બીજાને. બીજાને દેખાડજો. શું કામ ખબર? આપણે કેવા લાગતા હતા ને એને દેખાડીને આપણે રસ લેતા. જો હું કેવો લાગતો હતો, જો આ અમારા ફોટા, આ અમારા ભાઈઓ, આ અમારા. પણ એને મજા આવે કે આપણને મજા આવે? દર વખતે તમે ખોલીને દરેક મહેમાનોને બતાવજો, મજા કોને આવશે? તો એવી રીતના આપણે આ વ્રજ રાસ જાગણી બધી ચર્ચા કરશું. ચર્ચા ગમે એને કરી, આનંદ કોને આવશે? રસ કોને પીવા મળશે? સામેવાળો પીવે કે ન પીવે, પણ આનંદ કોને આવશે? તમે વારંવાર આ વાત વાગોળજો. રસ પીવા તો આપણને જ મળશે ને. તો હવે શરૂઆત કરીએ ને કા વિતકથી. જો બીજું પ્રકરણ, પણ પહેલા આપણે થોડીક ચોપાઈ લઈ લઈએ વાણીની. સુનો રૂહે અરસ કી જો અપની બીતક, જો હમસે લટી ભઈ એસી કરે ન કોઈ મુતલક. સુનો રૂહે અરસ કી કોને કહે છે? હે મારી અરસની, હે મારી પરમધામની બ્રહ્મપ્રિયો સાંભળો. જો અપની બીતક એટલે આપણી સાથે જે ઘટનાઓ બની ને એ વૃતાંત કહું છું, તમે સાંભળો. જો હમસે લટીભાઈ, લટીભાઈ એટલે આપણા દ્વારા જે ઊંધું થયું ને, આપણે જે ઉલટા પગલા ભર્યા ને, આવા પગલા બીજા કોઈ ભરે નહીં, ચોક્કસ નો ભરે. આપણાથી કંઈક ઊંધું થઈ ગયું છે તો ઊંધું જ કર્યું કે હવળું કર્યું? આપણે ત્યાં જે વટ કર્યો તો એ પ્રમાણે આપણે અહીંયા કર્યું કાંઈ? એ તો રાજ્ય આવ્યા, તારતમ આપ્યો ને જાયગા ને પછી આ બધી ખબર પડી. એટલે કહે છે કે ભાઈ આપણો ગુનો છે. આ કોનો ગુનો છે? આપણે એમ કહેતા હતા ને હું આશિક આશિક આશિક, આપણે ગુનો કર્યો, આપણાથી કાંઈક ઊંધા પગલા ભરાઈ ગયા. પણ વાંધો ને, તારતમ આવ્યો એટલે હવળા ભરી છે ને. પછી કલશ હિન્દુસ્તાનીમાં ચોપાય છે. સુનિયો બાની સોહાગની હુતી જો અકથ અગમ, સો બીતક કહું તુમકો ઉડ જાસી સબ ભરમ. સુનિયો બાની સોહાગની. હવે સોહાગની એમ કે છે વાણી સાંભળ, કે પછી સોહાગની આ વાણી છે? આ ચરણનો અર્થ શું થાય? સુનિયો બાની સોહાગની, હે મારી સોહાગની નાર, તો આ વાણી સાંભળ. અથવા તો એ જગતના લોકો, હું સોહાગણી નારીયું છે ને એની વાત કરું છું. બોલો શું થાય? હુતી જો અકથ, અકથ એટલે સોહાગણીઓ જ્યાં રહે છે ને એ ઘરની જે વાતો છે ને એ કેવી છે? અકથ, આજ સુધી કહેવાયેલી નથી. અને અગમ એટલે શાસ્ત્રોમાં કહેવાયેલી છે, ઈશારાઓ આપ્યા છે, પણ કોઈ ઈ રહસ્યો ઉજાગર કરી શક્યા નહીં. સો બીતક કહું તુમકો. એને આ જે મહાકાંડ બન્યું હતું પછી અહીંયા આવવું પડ્યું, અને આ જેણે કર્યું ને આ બધું શું થયું ને એ ઘટના હું તમને કહું છું. અને એ ઘટના કહું, એ બધું વૃત્તાંત કહું ને તો ભ્રમ ઉડી જાય કે નહીં? તો પેલા કોનો ભ્રમ ઉડવો જોઈએ? સોહાગણીનો. પછી બધાય બીજાનો ને. એવું જ ને? કથિયલ તો કહી સુની પર અકત ન થા એ તે દિન, સો તો અબ જાહેર ભઈ જો આજ્ઞા થે ઉત્પન્ન. કથિયલ તો કહી સુની. બોલો આજ સુધી સંસારમાં આગળ જે કહેવાનું હતું એ તો વર્ષોથી સાંભળતા આવ્યા છીએ કે નહીં? કથિયલ તો કહીને સુની, જે કહેવાયેલું હતું એ આપણે કીધું ને ગામે સાંભળ્યું, પર અકથ ન થા એ તે, પણ જ્યાં સુધી કહેવાયેલું નહોતું ને ત્યાં સુધી જાહેર થયું. સો તો અબ, અબ એટલે જુઓ બહુ સરસ છે, અબ આવ્યું ને પાછું, સો તો અબ, હવે એ વાતું જાહેર થઈ. અને મારામાં એવી કોઈ તાકાત નથી હું જાહેર કરી શકું. કોણ જાહેર કરે? જો આજ્ઞા થે ઉત્પન્ન. આજ્ઞા કોણે કરી છે? તો
આ વાણીનો ફેલાવો આપણે કરવાનો હોય, ખીલવત, પરિક્રમા, સાગર, શિનગાર, આ વાતોને આપણે ગામમાં જાહેર કરવી પડે. છત્રસાલ મહારાજે 24 વર્ષ સુધી એમના માધ્યમથી બધાય પરમહંસોને કે બ્રહ્મુનિઓને અલગ અલગ બીજા વિસ્તારમાં મોકલા. તો શું એ વિસ્તારમાં એ બ્રહ્મુનિઓ પેલા નહોતા ગયા? હા, મુકુંદાસ ને ભીમ ને મુકુંદ એ બધા નહોતા ગયા ઉદયપુર? તો પાછા કેમ મોકલા? કારણ કે બંગલાજીમાં જે વાણીનું અવતરણ થયું એ વાણીનું અવતરણ હજી થયું નહોતું જ્યારે એ લોકો ત્યાં હતા ને જાગણી લીલા દરમિયાન. પન્નામાં આવ્યા પહેલા જે અલગ અલગ વિસ્તારમાં હતા ને ત્યારે આ વાણી ક્યાં ઉતરી હતી ને ક્યાં સંકલન થયું હતું? હવે એ વાણી છે જે અકથ છે, એટલે છત્રસાલ મહારાજે પાછા બધાને મોકલા. પણ આપણે બધા તો શું છે, શરમમાં રહી. એ તો આપણે કાંઈ ખોલતા જ નથી. ખીલવત, પરિક્રમા, સાગર, શિંગાર, આ પરમધામમાં, આ પરમાત્માના ઘરમાં આવી ઘટનાઓ બનેલી, આ એમનું વર્ણન છે. એવું તો આપણે ક્યાંય જાહેર કરતા નથી. જાહેર કરવા જાય એ પ્રકરણ બોલી અને શબ્દો થોડાક ઉર્દુ આવે કે કુરાનના કેવું તો એમ કે નહીં આપણને અઘરું પડે છે તો ગામ નહીં શેનું અઘરું પડે? પ્રાણનાથજી એવું હિન્દુસ્તાની ખડી બોલામાં એકદમ સરળ ભાષામાં લખ્યું છે. તમે એકવાર વહેતું તો મૂકો. છત્રસાલ મહારાજે આ વાણી જાહેર કરવા માટે એ 6ઠા દિવસની લીલામાં એમણે આગળ ડગલું માંડ્યું ને આપણને કહે છે કે તમારે આ વાણી જાહેર કરવી જોઈએ. આને ખાલી મંદિરમાં નથી મૂકી રાખવાની. એટલા માટે વિતક છે કે બધું વાણીમાં છે, તો આ વાણીનો ફેલાવો કરવો જોઈએ કે નહીં? અને હવે આગળ વધીએ ને, આની 2 ચોપાઈ કેવી છે વિતકની, એ પાકી કરી લેવાય હો. અબ કહો ફેર કે મૂલ મિલાવે કી બીતક, जैसी आज्ञा धन की सोई बाता बुजरक, पहले मूल अद्वैत में भोम जहां ईशक, तहां प्रेम रबद में भया हुकम हक. अब કહો ફેર કે, તો બેઠા છે ક્યાં લાલદાસજી? બેઠા છે ક્યાં? આપણે ઉત્તરમાં ઉપર શું આવે? ભારતમાં ઉપર હિમાલય, તો નીચે શું આવે? દક્ષિણમાં શું આવે? ઉત્તર. આમ ઉપર ને આપણે બધા એમ કે ઉત્તર એટલે ઉપર, એમ હિમાલય ઉપર. પછી દક્ષિણમાં ઓલું શ્રીલંકાની બધું ન આવે, એ બાજુ શું આવે? ઉપર ને નીચે, એવું ને? હા, તો લાલદાસજી અત્યારે ક્યાં બેઠા છે? પન્નામાં. બોલો, પન્નામાં છેલ્લો ફેરો ને એટલે બીજો ફેરો એમ, અને ત્રીજો બ્રહ્માંડ એનો એન્ડ જ છે કે નહીં? હે, અને શરૂઆત ક્યાંથી કરી? હાવ તળિયે બેઠા. તળિયે એટલે આમ તો જવાના છે, પણ આમ ક્યાં હાવ જે છેલ્લો આપણો પ્રસંગ છે ને ત્યાં બેઠા છે. અને શરૂ ક્યાંથી કર્યું? અબ કહો ફેર કે, હાલો ફરીથી કહું. ક્યાંથી? હા, જ્યાંથી આપણે આવ્યા છીએ ને ત્યાંથી શરૂ કરું. તો મૂલ મિલાવે કી બીતક, મૂલ મિલાવવામાં આપણી સાથે જે ઘટના બની ને એનું વર્ણન કરું. એ લાલદાસજી કે મારામાં એવી તાકાત નથી. કોની આજ્ઞાથી? તો પછી લાલદાસજીની અંદર કોણ બેઠા હોય? સોય બાતા બુજરક. બુજરક એટલે બહુ મોટી વાતો છે, બહુ મહાન વાતો છે. ચાલો એ જાહેર કરું. તો પહેલે મૂળ અદ્વૈત મેં કેવી ભૂમિ છે? એ કેવી ભૂમિ છે? પહેલે મૂળ, મૂળ અદ્વૈત. ભોમ જહાં ઈશક, ઈશ્કની ભૂમિ છે. તહાં, ત્યાં શું થયું? તહાં પ્રેમ રબદ મેં, પ્રેમનો સંવાદ થયો. અને ભયા હુકમ હક, અને આપણા ધણીનો હુકમ થયો ને. તો હવે એની સાથે જ આપણે વિતક તો પ્રગટવાણીની મદદથી કરવાનું છે ને, એટલે પહેલા આપણે છે ને 5 ચોપાઈ લઈ આની સાથે. હો, અબ લીલા હમ જાહેર કરે, જો સુખ સૈયા હિરદે ધરે, પીછે સુખ હોસી સબન, હારે સખી પસરસી 14 ભવન, અબ લીલા હમ જાહેર કરે, જો સુખ સૈયા હિરદે ધરે. તો અબ આવ્યું કે નહીં? બોલો, હવે લીલા જાહેર થવા જઈ રહી છે કે નહીં? અને સૌથી પહેલા સુખ કોણ લેશે? આ લીલા જાહેર થાય છે એટલે સખીઓ એના હૃદયમાં ધારણ. અને પીછે પીછે પાછળથી બધાને આ સુખ મળશે. અને બધાને મળે એટલે 14 લોક બ્રહ્માંડમાં ફેલાશે કે નહીં ફેલાય? હવે આગળ છે કાંઈ? એ મેં તમને આજ મોકલી છે ને. અચ્છા, તમારી પાસે છે.
અબ સુનિયો બ્રહ્મ સૃષ્ટ વિચાર જો કોઈ નિજ વતની સિરદાર अपने धनी श्री श्यामा श्याम अपना बासा હે નિજ ધામ. બહુ લાંબુ નથી ગાવું, ટાઈમ નથી. આ તો આપણે શીખી છીએ. અબ સુન્યો બ્રહ્મ સૃષ્ટ વિચાર આપણે સાંભળવાનું છે, પણ કયા કાનથી? એક ચોપાઈ છે ખબર, જો રૂહ હોવે અરસ કી સો સુન્યો અરસ તન કાન અરસ અકલે વિચાર્યો મેં કહેતી હું અરસ જુબાની. તો પરમધામના કાનથી સાંભળવું પડે, પરાત્મના કાનથી સાંભળવું પડે. કહેવાનો મતલબ એ છે કે વિશ્વાસ રાખો કે તમે બ્રહ્મ સૃષ્ટિ છો. ગણાઈ જો પછી વિતક કરે ને એમાં ચર્ચા કરે એ કે હિન્દુ મુસલમાન પારસ્પરિક દ્વેષ એને બાજુમાં મૂકો, આ વાણી લ્યો. અને સૌથી પહેલા તો એ કે કયામતમાં વાત કરી છે કે કર્મકાંડને છોડો, પણ એ કે કોના માટે છે? તો કે પરમહંસો માટે છે. તો કેમ ભાઈ, આ પેન્ટ શર્ટ પહેરેલા ને હાડીઓ પહેરેલા સંસારમાં એ પરમહંસો નથી છે? એનો મતલબ એ છે કે અમુક જ પરમહંસ, એમ બીજા કોઈ નહીં. અને આપણે પાછા શું કહી? સુંદર સાથ. આપણે બ્રહ્મ સૃષ્ટિ. તો કર્મકાંડમાંથી એ બહાર નો નીકળ્યા હોય ને પાછા આપણને કે આવું છે હો, વિતક સાંભળજો રોજ, કેટલાય ના છે. એટલે આમાં શું છે, તમે તું નાનો ને હું મોટો, એવું જ ને, બધાય સરખા, એવું ઇન્દ્રાવતીએ કીધું છે કે નથી કીધું? તો બ્રહ્મ સૃષ્ટિના દિલથી સાંભળવાનું છે. જો કોઈ નિજ વતની સિરદાર, કોને કહું છું આ? જે મારો નિજ વતની હોય, મારા ઘરનો હોય અને એની આગેવાની લેવા માંગતો હોય એને હું કહું છું. આપણા ધણી કોણ છે? આપણા ધણી શ્યામા શ્યામ. અને આપણો વસવાટ ક્યાં છે? લે, હું તો એ ચોપાઈનું જ કહું છું, બીજું કઈ કીધું મેં? સોઈ અખંડ અક્ષરાતીત ઘર નિત વૈકુઠ મીને અક્ષર અબ એ ગુજ કરું પ્રકાશ બ્રહ્માનંદ બ્રહ્મ સૃષ્ટ વિલાસ. બોલો જી ટેક. બસ બસ, એક જ કીધું, બે જ ચરણ. સોય અખંડ, જોજો કેવું યાદ અપાવે આપણને. જુઓ આ વિતક છે. સોય, સોય એટલે આપણું અખંડ અને કેવું ઘર? રંગ મોહલો અક્ષરાતીત ઘર. અને નીત વૈકુંઠ ને મીને અક્ષર એટલે અક્ષરધામય છે આપણી સામે. અક્ષરધામે છે ને એમાં કોણ રહે છે? અબ એ ગુજ, ગુજ એટલે જે છુપાયેલું હતું, રહસ્ય હતું, આપણે શું કહીએ ને, પ્રાઇવેટ એમ, અથવા બીજું હું, ગુપ્ત, હવે એને પ્રકાશ કરું છું. અને બ્રહ્માનંદ અને બ્રહ્મ સૃષ્ટિ વિલાસ. જો આ બધું હું જાહેર તો કરું છું, પણ ચિત્ત દઈને સાંભળજો. કોને કહે છે? એટલે આગળની ચોપાઈ બહુ સરસ છે. એ બાની ચિત્ત દે સુનિયો સાથ કૃપા કર કહે શ્રી પ્રાણનાથ એकीव कर जीन जानो मन श्री धनी जी ल्याए धाम से वचन. હવે આ જે આ વિતક સાંભળો કે વાણી, ચિત્ત દૈન કોને સાંભળવાની છે? એ બાની ચિત્ત દે, ચિત્ત દૈન સાંભળજો હે મારા સાથ. અને કૃપા કરીને આપણા પ્રાણનાથ શ્રી ધનીજ લે ધામ સે વચન ને, એટલે આપણા ધણી આપણી ઉપર મહેર કરીને આ દુનિયાવી સંસારમાં આવીને આ અખંડ નિધિ આપણી ઉપર લૂંટાવી રહ્યા છે. આને કોઈ કવિતા નહીં સમજતા હો મનથી. એ કીવ કર જીન જાનો મન, આ કોઈ કવિની કવિતા નથી. શ્રી ધનીજી લ્યાએ ધામ સે વચન. અરે આપણા ધણી ધામથી આ વચન લઈને આવ્યા છે. સો કહેતી હું પ્રગટ કર. બોલો એનો શું થાય? પટ ટાલું આડા અંતર એટલે પટ કયો?
પટ એટલે આ પડદો. કયો પડદો? આ દુનિયાવી સંસારના દ્રશ્યો જોઈ છે એ જ ને. ટાલું એટલે દૂર કરવું. આ વજૂદ, વજૂદ અને વજૂદના હગાવાલા અને એના પરિવારના આ સંસારના દ્રશ્યો. પટ ટાલું આડા અંતર. તો કોની વચ્ચે આ પડદો છે? હા, આપણી અને રાજ્ય વચ્ચે સારું અંતર થઈ ગયું, કંઈક આડું આવી ગયું. શું? આ પટ કયો? હકીકતમાં તો આપણે તારતમનો પટ જોવાનો હોય, એને બદલે આપણે કયો પટ જોઈશી? પટટાલુ આડા અંતર, તેજ તારતમ જોત પ્રકાશ, કરું અંધેરી સબકો નાશ. સો કહેતી હું પ્રગટ કર, એટલે પ્રગટ કરીને કહું છું. જેને લેવા હોય લે, ન લેવા હોય કાંઈ. પણ આટલું બાકી નહીં રાખું. બેશક ઇલમ છે. કારણ કે મારી સખ્યુંને કાંઈ અહીંયા આવીને શંકા ન રહી જાય, ઉપર આવીને ત્યારે ફરિયાદ ન કરવી જોઈએ તમે મને આ નહોત કીધું. બધુંય કહી દે. પટ ટાલુ આડા અંતર. રાજશ્યામાં જેને સખ્યું વચ્ચે જે પડદો થઈ ગયો છે ને, પડદાને દૂર કરવાનો છે ને. શેનાથી દૂર કરશે? આ અંધકાર, આ અજ્ઞાનતા દૂર કરવાની છે. કે આ પરિવારને, આ સમાજને, આ દુનિયા, આ કુટુંબ, કબીલા, આ સંસાર આપણો છે, એ જે ભ્રમ છે ને એ તોડવાનો છે. એ જ છે ને. તો તેજ તારતમથી જ શક્ય છે. તેજ તારતમ. નૂર તો છે જ, પણ તેજ એટલે બધે વાણી પ્રવાહિત થાય છે. અને કરું અંધેરી સબકો નાશ. બધી જગ્યાએ જે અંધકાર ફેલાયેલો છે ને, અજ્ઞાનતા જે ફેલાયેલી છે ને, એ બધાનો હું નાશ કરું. તો હવે ત્યાંથી શરૂઆત થાય ને, મૂલ મિલાવે કી. અને આપણે શું બોલ્યા? મૂલ અદ્વૈત. હવે બહુ સરસ છે. અદ્વૈત એટલે શું થાય? દ્વૈત. દ્વૈત, દ્વૈતમાં બે હોય, જીવ અને માયા. પછી અદ્વૈત એટલે અખંડ બ્રહ્મની અખંડ લીલા થતી હોય. ત્યાં કદાચ માયા થોડી ઘણી હોય, માયા એ બ્રહ્મનું જ રૂપ હોય. જેમ આપણે એમ કહીએ ને કે અક્ષર પણ બ્રહ્મ જ છે, પણ બ્રહ્મ બે છે. પૂર્ણ બ્રહ્મ, બ્રહ્મ છે ન્યારે. એટલે ક્ષર પૂરું થાય એટલે બેહદ તો શરૂ થઈ જાય. પણ બેહદમાં કેટલાય ડિવિઝન છે ને, અવ્યાકૃત, સબલિક, કેવલ, સત્સ્વરૂપ. પછી એ બધું પૂરું કરો એટલે અક્ષર. એ તો પરમધામમાં જ આવે ને. આ બધું છે અલગ અલગ. એટલે આ વિચારવા જેવું છે. એટલે ખાલી દ્વૈત તો આપણે અહીંયા છે, જીવ અને માયા. પણ અદ્વૈત અખંડ બ્રહ્મની અખંડ લીલા. માયા હોય તો એ બ્રહ્મનું રૂપ હોય. જો એ અક્ષરમાં આવે, ચતુષ્પાદમાં. પણ અહીંયા તો વાત કરી મૂળ અદ્વૈત. શેની? મૂળ. મૂળ એટલે કોણ? મૂળ સ્વરૂપ ને. મૂળ અદ્વૈત. અદ્વૈત તો આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરી હતી. સ્વલીલા અદ્વૈત સચ્ચિદાનંદ પૂર્ણ બ્રહ્મ. ફક્ત એની જ લીલા હોય. એ જે સ્વરૂપો સાથે લીલા કરે છે ને, એ સ્વરૂપો કોણે ધારણ કર્યા હોય? પોતે જ. એમના શરીરે સરખા, એમના દિલય સરખા. વાહેદત કહીએ તિનકો, તન મન એક ઈશ્વર. અને અક્ષરાતીત સિવાય, એમના સિવાય બીજા કોઈનું અસ્તિત્વ હોય જ નહીં. એટલે આપણે બધા ગાય છે પૂર્ણ બ્રહ્મ બ્રહ્મ છે ન્યારે. આ જેવી તેવી વાત નથી. પછી આપણે એમ કહીએ ને ક્ષર, અક્ષર ને અક્ષરાતીત. તો ક્ષરમાં છે ને સ્થૂળ ને સૂક્ષ્મ બે શરીર આવી જાય. અને ગીતામાં એમ કીધું છે કુટસ્થો અક્ષર. કુટસ્થ એટલે શું? તો અક્ષર પોતે જે બનાવીને મીટાવે ને, એમાં એ આનંદ જ કરે છે. એની એને કોઈ લેવા દેવા નથી. એમાં જઈને એ કોઈ શાસન નથી કરતા, બસ બનાવે ને મીટાવે. એટલે થાય શું? હવે આપણા આવું સૂર્યમંડળ છે, એના આપણા ગ્રહો છે, એવા તો કેટલાય તારા હોય છે, એના કેટલાય ગ્રહોને મંડળ નહીં હોય. હા, આ પૃથ્વી છે, પૃથ્વીની કોઈ પણ વસ્તુ છે એ સૂર્યમાં ફેંકો તો કેવી થઈ જાય? કેવી થઈ જાય? સૂર્ય તો ધગધગતા વાયુનો ગોળો છે. તમે કદાચ એકદમ ઠંડો પદાર્થ એમાં નાખો ને તો એ મંડે ધગધગવા. એ જ ને. એને કઈ ફરક પડે? બસ અક્ષરય એવા છે ને. પણ અક્ષરાતીતની વાત કાંઈક અલગ જ છે ને. પછી આપણે એમ કહીએ સત અને આનંદ. એ છે તો ચીદની સાથે જ ને. સત, ચીદ ને આનંદ. પણ સત ને આનંદની ખબર નથી ને આનંદ ને. પણ છે તો એક ને એક જ ને. કે બીજા કોઈ એ નહીં છે કે બીજા કોઈ? હવે એવું ઉદાહરણ આપણે જે આપીએ ને એ જ બીજા આપે છે. મેં સાંભળ્યું. આપણે આપણું સ્વરૂપ સવારે ઘરે કેવું હોય? સવારે, બપોરે, સાંજે ઘરે હોય ત્યારે કેવું હોય આપણું સ્વરૂપ? આપણે ઘરે હોય ત્યારે કેવા હોય? પ્રેમનું સ્વરૂપ જ હોય કે નહીં? ત્યાં રાયડું નખાય? હા. એક મહાન વ્યક્તિએ એવું કીધું છે કે તમારે જો ધંધામાં પ્રગતિ કરવી હોય ને તો ઘરે સાનું મનું રહેવું. સાનું મનું રહેવું એટલે શું?
ન્યા બહુ રાયડું નાખવી ને, એટલે ઘરવાળી સામે જ નહીં એવું નથી, પણ ઘરના દરેક સભ્યોને ઘરમાં શાંત રહેવું. એટલે ત્યાં પ્રેમનું સ્વરૂપ કેવું? ઓમેય પરિવારમાં આપણે કે બહાર ધંધામાં જે પદ પ્રતિષ્ઠા છે એ પરિવારમાં આપણે દર્શાવી નહીં. ત્યાં તો આમ એકદમ આત્મીયતા દાખવીને આપણા સભ્યો સાથે. પણ એનો જ વ્યક્તિ પછી ધંધે જાય તો ન્યાયનું સ્વરૂપ અલગ, એટલે આનંદનું સ્વરૂપ અલગ અને સત્તાનું સ્વરૂપ અલગ. આપણા જ બે હાથ હોય, આવડો હાથ અને આવડો હાથ, બે હાથ તો મારા જ ને કે બીજા કોઈના. પણ માનો કે અહીંયા મને કંઈક થઈ જાય, એક્સિડન્ટ થાય ને આ હાથ ભાંગે તો આ હાથને કાંઈ થાય? આ હાથને આની ખબર છે? આને કાંઈ પણ આટલું જ દર્દ થયું, આને અહીંયા હબાકો નીકળે આને કંઈ થાય? અલા સોરી, અહીંયા દુખે, અહીંયા કંઈક થાય? કાંઈ અસર થાય? સંદેશો જાય ક્યાં? એ બે જેના બે હાથ છે ને એને સંદેશો. તો ચીદ એવું જ છે, સતને આનંદની, આનંદને સતની નથી ખબર, પણ સત અને આનંદમાં કાંઈ પણ થાય ને તો એ કોને ખબર પડે? હા, આ કેવી આનંદ જ છે ને. આ જો તો આપણા શરીરમાં જોઈ લો ને એવું જ ન્યા છે ને કે બીજું કાંઈ છે? તો મૂલ મિલાવાની વિતક. તો એમ કે છે કે સુંદર સાથજી, હે મારા સાથજી યાદ તો કરો, મૂલ મિલાવા અને એક દિલ્હીથી હળી મળીને બેસવાની બેઠક. હે મારા સાથજી, હે મારી સખ્યો, આ આપણું નિજઘર પરમધામનું જ મૂળ અંકુર છે. ત્યાંથી જ શીખવામાં આવે છે, ત્યાંથી જ શીખાયા. બાકી આ સંસારમાં તો અત્યારે કે જ્યાં જોઈએ ત્યાં કદાચ ભેગા થાય ને તો વાદ વિવાદ સિવાય બીજું કાંઈ નથી. પણ એક રસ થઈને, એક દિલ્હી થઈને તો આ ચર્ચા જ સાંભળી શકાય. આ હેતુથી ભેગા થયા હોય ને તો. પણ પ્રેમ સંવાદ થયો ને પરમધામની અંદર, અને પ્રેમ સંવાદ છે ને એ જ સંસાર રચનાનું મૂળ કારણ છે, જેનાથી પ્રેરાઈને ધણીજી આ જગતની રચના આપણા માટે કરી દીધી. કારણ વગર કોઈ કારજ થાય નહીં. એટલે કારણનું પણ કારણ છે ને ત્યાંથી આજ આપણે શરૂઆત કરી છે, એને કહેવાય મહાકારણ ને. તો મહાકારણ બને છે ક્યાં? હદ પાર બેહદ હે, બેહદ પાર અક્ષર, અક્ષર પાર વતન હે, જાગીએ ઇન ઘર. સત ચિદ આનંદ અનંત અને અદ્વૈત આપણે કાલ ચર્ચા કરી ને, જે શાશ્વત સત, સત ને સત, નિત્ય સત. ચિદ એટલે ચેતન અને જ્ઞાન સ્વરૂપ, કાલ કીધું છે પાછી કહું છું. આનંદ એટલે નિત્ય આનંદ, અનંત એટલે અસીમ, એનો આદિ કે અંત કોઈ છે નહીં. અને અદ્વૈત એટલે એક, એના જેવું બીજું કોઈ હોઈ શકે નહીં. એટલે એને કહેવાય સલીલા દ્વૈત. તો ક્ષર અને અક્ષરથી પરે એ અદ્વૈત ભૂમિ પરમધામ, એના કણ કણમાં ઈશ્ક જ ભરેલો છે ને. અને ત્યાં કાંઈક ઘટના બને કે નહીં, પણ આ વિસ્તાર તો થયો તો રોજ થાતું શું? તો બીજી 5 ચોપાઈ હજી પાછી આપણે પ્રગટવાણી લેવું, પછી આપણે આગળ જવાનું છે. ધીમે ધીમે જાય છે, થોડુંક આપણે એડ કરીશું ને. એટલે અત્યારે હું તમને કહી દઈશ ચોપાઈમાં, પણ એ કારણ બધું પછી આવશે. અબ ખેલ ઉપજે કે કહું કારણ, એ દોય ઈચ્છા ભઈ ઉત્પન્ન, બિના કારણ કારજ ન હોય, સો કહું યા કે કારણ દોય. એ ઉપજાઈ હમારે ધની, સો તો બાતે અતિ ઘની, નેકતા મેં કરું રોશન. આવડી ગયું ને? અબ સુનિયો મૂલ વચન પ્રકાર,
जब नहीं उपजो मोह अहंकार, नाही निराकार नाही सून, ना निरगुण ना निरंजन। हे धरे ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ता दिन की कहूँ आपा बीती, निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र, जाकी इच्छा मूल प्रकृतु। नैन की पावो पल में इशारत, कई कोट ब्रह्मांड उपजत खपत, इत खेल पैदा इन रवेश, त्रैलोकी ब्रह्मा विष्णु महेश। કેવું સરસ મજાનું છે ને કા? હવે એ કે કહું છું ખેલ ઉત્પન્ન હું કામ થયો ને, બે જણાની ઈચ્છા ઉત્પન્ન કરાવી હતી. કારણ વગર તો કાંઈ કારજ થાય નહીં, પણ આના તો એક નહીં બે મોટા મોટા કારણો છે ને. આ તો ઈચ્છા ઉત્પન્ન કોણે કરાવી અત્યારે જ જાહેર કરી દીધું એને, લે 7મી ચોપાઈમાં. તારતમનો તારતમ છે એ ઉપજાઈ હમારે ધની, કોણે ઉત્પન્ન કરાવી? સો તો બાતે હે અતિ ઘણી, વાતું બહુ ઘણી બધી છે. હવે કઈ છે ને, નેક તામે કરું રોશન. હજી તો થોડી ઘણી હું તમને કહું છું, પણ થોડીક કહીશ ને એમાંય સંશે ભાન દેવું સમય. તમારી બધાય શંકાનું નિવારણ આ થોડુંક એવું કહીશ ને એમાં નિવારણ થઈ જશે ને. હવે મૂળ વાતું સાંભળો. એ કે મોહ અહંકાર ઉત્પન્ન નહોતો થયો, નિરાકાર નહોતું, શૂન્ય નહોતું, નિર્ગુણ નહીં, નિરંજન નહીં, ઈશ્વર નહીં, ના મૂળ પ્રકૃતિ. એ દિવસે અમારે હું બન્યું હતું ને એ કહું છું. તો એ સમય જો અમારા પરમધામમાં જ એક બીજો પુરુષ હતો ને એમને ખબર નહોતી, તો એ કરતા આવું એ તો અહીંયા આવીને અમને ખબર. એટલે નિજ લીલા અમારા ધણી છે ને એમનું જ સ્વરૂપ હતા ને એ લીલા કરતા, પણ અમને નહોતી ખબર. બ્રહ્મ બાલ ચરિત્ર એટલે છે કિશોર જેવા, પણ લીલા કેવી કરે? બાળક જેવી. ઝાકી ઈચ્છા મૂળ પ્રકૃત. મૂળ પ્રકૃત કેવી? મૂળ પ્રકૃત નૈન કી પાવો પલમે ઈશારત, આંખના પલકારાના માત્રમાં કઈ કોટ બ્રહ્માંડ ઉપજત ને ખપત. ઉપજાવે અને ખપત એટલે નાશ કરે. એ તો ખેલ પેદાઈને રવેશ. રવેશ એટલે હરોળ. આપણે નો રવેશ હોય, આ શું કહેવાય? રવેશ એટલે હું ગલેરી ને, એ હાઈલા જાય એમ જ ને. એ લગાતાર લાઈનમાં ઉત્પન્ન થયા જ કરે ને મીટાવ્યા જ કરે, એવું જ ને. આવો ખેલ તો હાઈલા જ કરે. ત્રૈલોકી એટલે આમ તો 14 લોક ને, પણ સતલોક, મૃત્યુલોક અને પાતાળ લોક, આમ ત્રૈલોકી. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ ને. આવું ચાલતું રહેતું. બીજું કયું ચાલતું? જો આવું કન્ટિન્યુ ચાલતું. આમની વિશે અમને ખબર નહોતી. બીજું આપણે બધા બોલીને, સૈયા એક નીકશે એક પેઠે, એક આવે ઉઠે એક બેઠે, ઇન સમય ભગવાનજી તો દર્શન કોહે આવે નહીં. આવાજી ભગવાનજી છે ને એમ તો અમારી બાજુ લમણા તો લેતા જ. કઈ બાજુ? એ પૂર્વના દરવાજેથી આ કામ તો કરતા જ, પણ જરાક અમારા ધણીના દર્શને આવતા, પણ અમને જોયા નહોતા ને અમે એને નહોત જોયા, એવું જ ને. તો સવારે થતું ને શું થતું? સવારે કેટલા વાગ્યા થાય? સૈયા એક નીકશે એક પેઠે, એક આવે ઉઠે એક બેઠે. ક્યારે થાય? 7:30 થી 9 ગાળામાં થાય. સખ્યું એક જાય, એક આવે, એક ઊભી થાય, એક બે. એ કે આ સમયે છે ને ભગવાનજી આવતા. આરા રોજ આવતા, પણ અમને તો જેથી અમારા દિલમાં નાખ્યું ને તેથી ખબર પડી. સમજાય છે? અને આવીને સીધું શું કરે? તરત વયા જતા. લે જરોખે સામી નજર કરે, પરનામ કરકે પીછે ફેરે, ઈ તોર ન દૂજા કોઈ, સ્વરૂપ એક હી લીલા. એ તો અમને અહીંયા આવીને ખબર
પડી. એ તો જો અમારા ધણી બે હતા ને તો અમે તો નૃત્ય કરવામાં જ ધ્યાન દેતી, અમને કાંઈ ખબર નહોતી. એ તો જરોખા સામે નજર કરે, અમારા ધણી એની અમે નજર ફેરવે, પછી પ્રણામ કરીને પાછા ચાલ્યા જાય ને. અમને અહીંયા આવીને ખબર પડી બીજા કોઈ નહોતા, અમારા ધણીજીનું જ સ્વરૂપ હતું. પણ લીલા ખાલી અલગ ને. કેવી લીલા? ભગવાનજી ખેલત બાલ ચરિત્ર, આપ અપની ઈચ્છા સો પ્રકૃત, કોટ બ્રહ્માંડ નજરો में આવે, ખીન में देख के पल में उड़ावे. આજ છે ને, આજ કામ કરે છે ને. પર ઓર એ તો લીલા કિશોર, સૈયા સુખ લેવે અતિ જોર, એ લીલા સુખ કેતા કહું, યાકો પાર પ્રમાણ ન લહુ. કેટલી સરસ મજાની આ ચર્ચો. આવું પરમધામમાં અમારે નિત્ય થતું રહેતું. સત ને આનંદની ખબર નહોતી, ને આનંદને સતની ખબર નહોતી. અને જે પણ આ બધું રહસ્ય છુપાવેલા હતા ને એ તો અમારા ધણી એના દિલમાં છુપાવ્યા હતા. એને કહેવાય મારફત. એટલે રાજજી મહારાજનું જે દિલ છે ને, દિલ એ મારફતનું સ્વરૂપ છે, જેને કહેવાય પરમ સત્ય. અને એ જ પરમ સત્ય પરમધામનો વિસ્તાર થયા બાદ હકીકતના રૂપમાં જ પરમધામના 25 પક્ષના રૂપમાં કયો, શ્યામાજીના રૂપમાં કયો, સખ્યુના રૂપમાં કયો, અક્ષરના રૂપમાં કયો કે અક્ષરાણીના રૂપમાં કયો, એ જ મારફત હકીકતના રૂપમાં અષ્ટપ્રહરની લીલા કર્યા કરે છે. તો પરમાત્માના આવ્યા આવા સરસ મજાના દિવ્ય પરમધામમાં હકીકતની લીલા થયા જ કરે છે ને, જેને આપણે કહીએ છીએ અષ્ટપ્રહરની લીલા. ઈ અષ્ટપ્રહરની લીલા અંતર્ગત એક દિવસ આપણે બધાને ખબર છે ને, બપોર પછી શ્રી રાજશ્યામાજી અને સખીઓ લીલા વિહાર કરવા માટે ક્યાં ગયા? કુંજની કુંજ વનમાં. અને અનેક રામતો રમે છે, ઘણી બધી રામતો છે, દોડ, આંખ મીચામણી, બીજી પણ કેટલી રમ્યા. પણ એમાં એકવાર એવું બન્યું કે દોડની રામત કરતા કરતા હવે રાજ્યએ શું પહેર્યું છે? અહીંયા શું આવે? પાગ. એને ખેંચી. ઈજારને શું કહેવાય? ઈજારે નથી ખેંચી. પછી જામા. તો જામા તો ચોંટેલો હોય ને, તો ખેંચે તો કસ તૂટી જાય એવું ઠેક જામો. બીજું પિછોરી કોને કહેવાય? હવે યાદ કરો. જો સેન્દ્રિય રંગ જડાવકો ચીરા એટલે પાગ ને. આસમાની રંગ જડાવકી પિછોરી. નીલો ન પીલો બીચ કે રંગ કો પટુકો. પટુકો જે બાંધો હોય ને એ બરાબર. કેસરીય રંગ જડાવકી ઈજાર અને શ્વેત રંગ જડાવકો જામા. આ ત્રણને નો અડે. આને નો અડે. ચોયણી હોય ને ઈજાર એને નો અડે ને શ્વેત રંગ જડાવકો જામા એ અડે ખરા, પણ આમ તો શરીર. પણ એક છે પટુકો બાંધો, પણ બોલો કેવા રંગની પેલી પિછોરી? આસમાની રંગ. હવે ઈ હોય ને, જો રાજા મહારાજા જો આમ લટકાવે ખબર, હા ઈ ખેંચી શકે. જામો ખેંચે તો હારે હારે ઈ ખેંચાય ને. તો દોડની રામત કરતા કરતા એકવાર રાજજી થોડાક આગળ નીકળી ગયા ને, તો શ્યામાજીએ પાછળથી જામો ખેંચી. પિછોરી ખેંચાણી તો હોય ને, એ ખેંચ્યું તો શું થયું? ધણી પડી ગયા ને એની ઉપર કોણ પડ્યું? શ્યામાજી પડી ગયા. શ્યામાજી પડ્યા, પણ વાહેદત્તની એક દિલ્હી સખ્યુ સાથે છે. કોની સાથે? રાજજી સાથે નથી. સખ્યુ સાથે એક દિલ્હી હોવાને લીધે 12,000 સખ્યુ નહીં, એમ થયું કે અમે ધણી ઉપર પડી અને બધી જ હાંસી કરવા લાગી. અને એ જ સમયે આપણા ધણીજીએ આપણા કૃપાનો, એનો કૃપાનો દરિયો, એ મહેરનો સાગર પોતાના દિલમાં લીધો. મહેર સાગર છે તો ખરા જ, પણ હવે દિલમાં લીધું કે આ મારી સખીઓજી છે ને, એને મારી જે ઈશ્ક અને સાહેબી છે ને એની કિંમત નથી. બહુ રોજ ભરપેટ ખવડાવું છું ને એટલે ભૂખનો અહેસાસ જ નથી. આને ક્યાંક ભૂખ લાગે ને ત્યાં મોકલું, પછી જી ખવડાવીશ ને ટાઢો રોટલો. આ બહુ સમજવા જેવું છે. પછી ધણીજીએ દિલમાં લીધું. તો આને કહેવાય મહાકારણ. કારણ એટલે આ સખ્યુનું સંસારમાં આવવું, પણ મહાકારણ એટલે રાજજી મહારાજે મહેર. મહેર તો છે જ, પણ લીધી હવે દિલમાં. શું? આપણે મહેર સાગરનો પાઠ કરીને શું કામ? ભૌતિક સુખ સુવિધામાં આપણે આગળ વધીએ એમ, કરોડપતિ બની, અબજોપતિ બની, સંસારના પ્રશ્નો સમસ્યાઓ ઉકેલાઈ જાય, અથવા તો રાજા બનાવી દે, વડાપ્રધાન, રાષ્ટ્રપતિ. તો એના માટે પાઠ કરીએ છીએ. આપણે વિચારવાનું છે કે મહેર સાગરના પાઠ આપણે શું કામ કરીશ? આપણે તો આપણા પરિવારમાં કોઈ અવસાન પામ્યું હોય તોય કે મહેર સાગરના પાઠ કરો. હવે એની મહેનતથી ગયો હોય, તમારા પાઠ કરવાથી પોગશે? પોગે? જીવતા કરો ને. અને શેના માટે કરો? એની બાતુન મહેર ઝીલવા માટે કરો, જાહેરી નહીં.
જાહેરી સુવિધાની આપણે કોઈ જરૂર નથી. તો બાતુન મહેર ને રાજ્યના પ્રેમમાં આપણે એટલા ડૂબી જાય, એના દિલમાં આપણે એટલા ડૂબી જાય, એ આપણા દિલમાં એટલા વસી જાય ને, આને મહેર કહેવાય. અને ક્યારે વસીએ? તો કે એના દિલની વાત આપણે જાણતા થઈ જાય ને. એના દિલની વાત આપણે નહોતા જાણતા, એના દિલમાં પ્રવેશ કરવો છે. એનું દિલ ને આપણું દિલ એક થઈ જાય. કારણ કે પરમધામમાં અત્યાર સુધી એક દિલ્હી હતા, સખીઓ ને શ્યામાજી, પણ રાજ્ય સાથે નહોતી. કેમ? કારણ કે જે આનંદ રાજ્ય આપે છે ને એને સખ્યું માપી ન શકે. કારણ કે એને આનંદ જ આનંદ છે, તો માપી કઈ રીતે હોગે? મીઠું શેમાં જ બન્યું? મીઠું શેમાં જ બને? ઓલું ખારું હોય દરિયામાંથી. હવે મીઠાને ગાંગડાને એમ કહો તાર માપવાનો સાગર ને જા જઈને માપ પડ અંદર કુદ, એ તળિયે પોકશે ને પેલા પીગળી જાય. કારણ કે બહેનો છે શેમાંથી? તો આનંદનું સ્વરૂપ જે સખ્યુન શ્યામાજી છે એ આનંદનો સાગર છે, ઈશ્કનો સાગર. એને માપી શકે કોઈ દી? કારણ કે એને આનંદ 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 અને આનંદ છે. એટલે રાજજી મહારાજે દિલમાં લીધું કે હવે મારા દિલમાં જે વાતું, મારા દિલમાં જે ઈશ્કનો દરિયો છે ને એ મારે જાહેર કરવો છે. હવે કાંઈ છુપાવી રાખવું નથી. પણ ન્યા તો કાંઈ કરી ન શકે, તો ક્યાં મોકલવા પડે? એ છે સત, ચિદ અને આનંદ, અને આ છે અસત, જળ અને દુઃખ. અહીંયા મોકલશે ને તો ભૂખ, અને ભૂખ ઉઘડે તો ખબર પડે કે ન્યા ભોજન કેવું હતું ને. એટલે કોણે નક્કી કર્યું છે? આને કહેવાય કે રાજજી મહારાજે હવે ખરેખર એના મહેર પોતાના દિલમાં લીધી. આને મહાકારણ કહેવાય. વાહે દત્તનો ઇશ્ક બતાવવાનો છે, અને એમાંય પાછું મારફતમાં એન્ટ્રી કરવાની. મારફત એટલે રાજ્યના હૃદયનો એક એવો ખૂણો છે જ્યાં આજ સુધી કોઈ પ્રવેશ નહોતું કરી શક્યું પરમધામમાં, પણ હવે એ પ્રવેશ કરાવવાનો છે. એટલે રાજજી એવું ઈચ્છે છે કે મારા દિલની અંદર જે અનંત ઈશ્કની લહેરો અને અનંત સાગરો જે ઉમળે છે ને, હિલોડા લે છે ને, એનો રસપાન હવે મારે મારી સખીઓને કરાવવો છે. અને એ જે દિલમાં લીધું ને એને કહેવાય મહાકારણ. હું કામ લીધું? તો કે રૂહે બે નિયાજથી બીચ દરગાહ 12,000 જાને ના આપ અરસકી સાહેબી અપાર. રૂહ ગાંડી હતી, દીવાની હતી, એ કઈ વિચારતી જ નહોતી. કારણ કે રાજજી જેટલો વિચાર આપે એટલો જ એને કરવાનો ને. બીચ દરગાહ, દરગાહ એટલે મૂળ મિલાવો 12,000. રૂહો તો દીવાની હતી, મસ્ત અલમસ્ત મસ્તાની હતી. મસ્તાની કહીએ ને તોય ચાલે. જાનેના આપ અરસકી, પોતે પણ જો કઈ જેવી તેવી નથી, પોતે પણ જેવી તેવી નથી, એને ખબર નથી. પોતાની સાહેબી અને પરમધામની સાહેબીની એને ખબર જ નથી. તબ હક કે દિલ મેં ઉપજ્યા મેં દેખાવું અપના ઈશક ઓર દેખાવું સાહેબી રૂહે જાનત નહીં મુતલક. હક કહે મેરી સાહેબી ઓર મેરા ઈશક હાદી રૂહો કો અરસ में ये शुद्ध नहीं मुतलक. આ સમજો. રાજજી મહારાજે હવે દિલમાં લીધું શું? હું મારો ઈશ્ક દેખાડું અને મારી સાહેબી પણ બતાવીશ. જે રૂહોને ખબર, મારે સાહેબી ને મારા ઈશ્કની રૂહોને ખબર જ નથી. એક પાત શાહી અરસ કી और वाहेदत का इशक सो देखलावने रूहो को पहले दिल में लिया. એક પાતશાહી અરસ કે એટલે સાહેબી, બાદશાહત દેખાડવી છે. અહીંયા આવીને આપણને અફસોસ થવો જોઈએ, ખરા ક્યાં આવ્યા, કેવું મૂકીને ક્યાં આવ્યા? બોલો, એ સાહેબીનો અનુભવ નથી? ખાલી એક પશ્ચિમી ચોક ખાલી ફૂલબાગનું વર્ણન વાંચીને તો એમ થાય સારું આવું આ બાગ મૂકીને આપણે આ સુરતની ચોપાટી જોવા આવ્યા, એવું થાય ને. એમાંય પાછા ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે એ બંધ થઈ જાય. કાં આપણે જ્યારે મન થાય ત્યારે જઈ ન હોગી. અને ત્યાં તો આ કેવું ખાલી આ તો એક સ્થળની તો સાહેબી મળે કે નહીં, એક પાસે ઓર વાહેદત કાઈ છે. વાહેદત એટલે રાજ્યનું દિલ અને આપણું દિલ એક થઈ જવું જોઈએ. એ કરવાનું છે. એ રૂહોને દેખાડવા માટે સૌથી પહેલા ઈચ્છા કોણે લીધી? તો આપણે ગાઈ લીધું, એ ઉપજાઈ હમારે ધની. પહેલા તો એના દિલમાં લીધી, હવે ટ્રાન્સફર કરે ને. તો રાજ્યએ દિલમાં લઈ લીધું. શું લઈ લીધું? આ વિચાર લઈ લીધો કે મારી સખ્યું અને શ્યામાજીને હું એ વાતની ઓળખાણ કરાવી દઉં કે તમે મારા જ અંગ સ્વરૂપા છો. તમારી અંદર જે પ્રેમ છે ને એ મારો જ પ્રેમ છે. તો સૃષ્ટિ રચનાનું મૂળ કારણ અક્ષરાતીતે દિલમાં જે આ ઈચ્છા લીધી ને, અથવા તો અક્ષરાતીતના દિલમાં જે આ ઈચ્છા પ્રગટ થઈ ને,
એ સૃષ્ટિ રચનાનું મૂળ કારણ છે કે નહીં? હવે ખેંચવા વાળામાં પ્રેમ વધારે હોય કે ખેંચાઈને જવા વાળામાં? આ દર વર્ષે આપણે ચર્ચા કરી. ખેંચવા વાળામાં પ્રેમ વધારે હોય? હા, ખેંચાઈને જાય આશિક ને, ખેંચવા વાળો. પણ માસુકની અંદર આશિક પડેલો છે, એ નો દેખાતો પરમધામમાં. એ એમને ખેંચતો હોય છે, એ નહીં રહી શકતો હોય ને. જે ખેંચાઈને આવે છે એના વગર એ નહીં રહી શકતો હોય તો ખેંચતો હોય છે ને. તો કોનો પ્રેમ વધારે? આપણને એમ થાય ભાઈ એને કાંઈ પડી નથી, આપણે જ. પણ એને અંદર ખાને એમ હોય ને કે હું આને ખેંચું. તો રાજજી ધનીભૂત છે અને સખ્યું શું છે? પ્રવાહ છે. એક રસ છે તો બીજી રસના છે. એ દ્રવીભૂત છે. સખ્યું છે નહીં. જેમ બ્લેક હોલ હોય ને, આજુબાજુ કાંઈ ન દેખાય, પણ બ્લેક હોલમાં શક્તિ બહુ જબરી હોય. આજુબાજુ કોઈ તારા હોય ને તો એને ખેંચી લે, પણ દેખાય નહીં. રાજજીના દિલમાં એવો ઈશ્ક છે જે બધાને પોતાની અંદર ડૂબાડી લ્યો. જેવું તેવું નથી. પણ હવે ઈચ્છા લીધી કે નહીં, તો કાંઈક આયોજન કરવું પડશે કે નહીં કરવું પડે? આયોજન કરશે. શું આયોજન કર્યું? દર વર્ષે મારે બોલવાનું, તમારે એમ જ ને. જો રાજ્ય દિલમાં ઈચ્છા લઈ લીધી છે, ટ્રાન્સફર તો કરવી પડશે, પણ પહેલા એને છે ને એરેન્જમેન્ટ કરી લીધી. એને નક્કી કરી લીધું કે મારી આ સખીઓને દુઃખરૂપી બ્રહ્માંડમાં ખેલ જોવા મોકલવી છે. એને બરાબરનો ખેલ બતાડી દઉં, દેખાડી દઉં, અને પાછી જાગ્રત કરીને પાછી મારે અહીંયા ઘરમાં લઈ આવી છે. આ બધું કરવા માટે એને ત્રણ છે ને, ત્રણ એને કાંઈક ને કાંઈક કામ કાર્ય સોંપી દેવાનું છે ને. આ ત્રણને તૈયાર કરવાની છે. શ્યામાજી, ઇન્દ્રાવતી અને સુંદરબાઈ. તો હવે આંખ મીચામણીની રામત રમવાનું નક્કી કર્યું, પણ શરત સાથે. શરત શું છે? કે આંખે પટ્ટી બાંધીને જે દાવ આપે ને, દાવ આપનારે જે પકડાય ને એનું સાચું નામ આપવાનું, તો વાંધો નહીં, તો બીજા ઉપર દાવ જાય. પણ જો હાથ પકડીને ખોટું નામ આપ્યું તો જેનું નામ આપે ને એના વાઘા વસ્ત્રને શિંગાર વાલાજીએ પહેરવાના, અને વાલાજીના વાઘા વસ્ત્ર શિંગાર એ સખીએ પહેરીને એમના સિંહાસન ઉપર બેસવાનું, અને વાલાજીએ પછી નૃત્ય કરવાનું. આવું નક્કી થયું. તો સૌથી પહેલા દાવ કોણ આપે? જેમ આપણે રાસગ્રંથની શિબિરમાં કીધું એમ, હારો બહુ હોશિયાર છે, પછી જલા હે ને, એટલે પેલો દાવ તો અહીંયા પેલો દાવ. એટલે કૃષ્ણ પક્ષની ત્રીજ, એ આંખ મીચામણીની રામત, એ આ રીતે રમવાની છે એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું. માહેશ્વર તંત્રના પટલ 37માં આ બધું વર્ણન છે. આપણામાં તો કદાચ ક્યાંય ન મળે, પણ આ વર્ષોથી આપણે ગુરુજનો પાસેથી સાંભળ્યું છે અને આ ચર્ચા છે એટલે આપણે કરીએ. તો રાજજીએ દાવ આપ્યો. પટ્ટી કોણે બાંધી? શ્યામાજી. અને પછી રાજજીને ગોળ ગોળ ફેરવા. પછી રાજજી છે ને એ ગોતવા નીકળ્યા. થોડીક વાર પછી શ્યામાજીને પકડી લીધા. તો સખીયું બોલી, નામ આપો. તો વાલાજીએ કીધું કે શ્યામાજી છે. કોને પકડ્યા? ઠકુરાણીજીને પકડી લીધા. કે કોણ છે? શ્યામાજી છે. તો નામ સાચું નીકળ્યું. તો દાવ કોનો આવે? શ્યામાજીનો. તો શ્યામાજીને આંખે પટ્ટી બાંધી રાજજીએ અને ગોળ ગોળ ફેરવ્યા. બધાય સખીઓ અલગ અલગ જગ્યાએ સંતાઈ ગઈ. શ્યામાજીએ થોડીક વાર દાવ દીધો ને પછી પકડી લીધા. કોને? રાજજીને. તો સખ્યું કે નામ આપો, હાલો. તો એ કે આ તો આપણા ધણી જ છે. તો પાછું સાચું પડ્યું. પાછો દાવ કોની ઉપર આવ્યો? હવે પાછી પટ્ટી બાંધીને રાજજીને ગોળ ગોળ ફેરવ્યા. હવે રાજજી ગોતવા નીકળે. રાજજીને બધી ખબર છો કે કોનો હાથ પકડો, કારણ કે એની નજરમાં કોઈ જુદું જુદું છે જ નહીં. આ તો આપણને રમાડે કે એક સુંદરબાઈ ને એક ઇન્દ્રાવતી. આ તો બધું હરખી ને, પણ જો જુદાપણું ત્યાંથી જ કર્યું ને, આ ત્યાંથી જ છે, આ અનહોની છે. તો રાજજી મહારાજે હળવેકથી હાથ કોનો પકડો? સુંદરબાઈનો. પણ નામ તા તો સખ્યું ને ઓલી શરત યાદ આવી ગઈ. ખાલી સુંદરબાઈને બદલે ઇન્દ્રાવતી બોલ્યા ને તો હર્ષો ઉલ્લાસ સાથે સખ્યું નાચી કૂદી પડી અને તરત જ કીધું, હાલો હાલો હાલો, ઓલી શરત પ્રમાણે હાલો, મંડો કરવા બે. પણ રાજજી એમ કે, અરે પણ હું તો સુંદરબાઈ કેવા જાતો હતો, પણ આ તો મારાથી નહીં, ઈ નો હાલે. બોલાઈ ગયું ને ઇન્દ્રાવતી. હાલો ઇન્દ્રાવતી, તમારા વાઘા વસ્ત્ર શિંગાર ધણીજીને પહેરાવો. ધણીજી, તમારા વાઘા વસ્ત્ર શિંગાર ઇન્દ્રાવતીને પહેરાવો. હાલો ઇન્દ્રાવતી, તમે એમના સિંહાસન ઉપર બેસો અને વાલાજી આપણી બધાની વચ્ચે નૃત્ય કરશે. કેવો આનંદ આવે કાં? ઇન્દ્રાવતી કે હું નહીં બેસું. પણ રાજ્યએ કીધું, આયા નો બેહો ને તો કાંઈ નહીં, પણ હું જ્યાં મોકલીશ ને ત્યારે ન્યા તો ન કીધું હોય, ઈશારાથી કીધું હોય, પણ અત્યારે ભલે લાગમાં નથી આવતી, પણ ન્યા જ્યાં મોકલીશ ને ત્યાં તો હાથ પકડીને તને બેસાડી. તો પછી સખ્યુની અંદર એવી ઈચ્છા થાય ને, હા તો પછી તમારે બેહવું જ પડશે ને કાં? તો હવે ન્યા જે આનંદ લેવો હતો ને કોને? સખ્યુને. એ આનંદ ક્યાં લીધો?
આ લીધો કે નહીં? તો મોહ સાગરની રાત્રિ તૈયાર કરશે, એમાં મોકલતા પહેલા જ રાજજી મહારાજે આ બધું આયોજન પહેલેથી જ કરી લીધું કે ન કરી લીધું? કર્યું ને? તો કેવો આનંદ આવે, ન આવે? તો હવે કૃષ્ણ પક્ષની ત્રીજની આંખ મીચામણીની રામત પૂરી થઈ ગઈ અને પછી 28 દિવસ ગયા અને કૃષ્ણ પક્ષની પાછી એકમ આવે ત્યાં સુધી રાજજી, શ્યામાજી અને સખ્યુ વચ્ચે પરસ્પર પ્રેમ સંવાદ થયો. કારણ કે અહીંથી શરૂ તો કરવું પડશે ને, કાંઈ હજી ઈચ્છા ટ્રાન્સફર નથી કરી હો. ઓલું રોજની જે પ્રક્રિયા છે ને, અક્ષર દર્શન આવે ને વયા જાય ને સખ્યુ નૃત્ય કરે, એ બધું ચાલુ છે, હજી ટ્રાન્સફર નથી. પણ અત્યારે પેલું શું કર્યું? રબદ પ્રેમનો સંવાદ કર્યો. એટલે રાજજી કે છે, અરે મારા દિલમાં તો રોજ વિચાર આવે કે સખ્યુ તમને અપરંપાર લાડ લડાવ્યા જ કરું. અરે આજકાલના નહીં, કેદુના રોજે રોજ ક્ષણે ક્ષણે વિચાર આવે, સતત એવા વિચારો કે આજ હું શું કરું કે મારી સખ્યુ વધારે ને વધારે આનંદિત થાય. એટલે મારા જેવો પ્રેમ તમારો હોય નહીં. સખ્યુ શું કે બધી ભેગી થઈ, ના ના હો, આમાં તમારી કંઈક ભૂલ થાય છે. અમે તમારા પ્રેમી છીએ, અમારો પ્રેમ જ પૂરો છે. હવે જોજો, આવો સંવાદ કોઈ દી થયો જ નથી. આ શરૂ કોણે કરાવી દીધું? આનું મોટું આનું નાનું આ બધું કોણે શરૂ કર્યું? વચ્ચે શ્યામાજી બોલ્યા, ના આવો, મારો પ્રેમ જ પૂરો છે. ધણી પ્રત્યે મારો પ્રેમ પૂરો છે ને. હે બ્રહ્મપ્રિય, તમે પણ મને બહુ જ પ્રિય છો, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. એટલે હું તો તમને બેયને એટલો પ્રેમ કરું છું. એટલે આ પરમધામમાં સૌથી વધારે પ્રેમ મોટો હોય ને તો મારો. તા રાજજી બોલ્યા કે તમે બધું બોલો છો પણ મારી વાત તો સાંભળો. તમે બધાય મારા જ અંગ સ્વરૂપો છો. હું તમને જે પ્રેમ કરો છો ને એનો અનુભવ તમે આ પરમધામમાં બેસીને કરી શકો નહીં. તો હે સખ્યુ, હે શ્યામાજી, આની ઉપર જરાક વિચાર તો કરો. તો આ રીતે કે એક સમયે પરમધામમાં છે ને આ બધાએ પોતપોતાના પ્રેમનું મહત્વ પ્રગટ કર્યું. પણ જ્યારે રાજ્ય આવું કીધું ને કે તમારા બે કરતા મારો પ્રેમ મોટો, એટલે સખ્યુને ને શ્યામાજીને શંકા ઉત્પન્ન થાય. તબ હાદી રૂહન કો એ દિલ ઉપજી શક, હક કા ઈશક હમસે બડા, એ ક્યો હોવે મુતલક. હાદી અને રૂહન, હાદી એટલે શ્યામાજી અને રૂહન એટલે સખ્યુ, બંનેના દિલમાં શંકા ઉત્પન્ન થઈ. લે, આનો પ્રેમ આપણા બે કરતા મોટો, આવું તે કઈ વળી હોતું હોય છે? થાય આવું? પોસિબલ છે? તો આપણે સમજવાનું છે. શ્યામાજી અને સખ્યુ કઈ રીતે સાબિત કરે છે કે પોતે આશિક છે પરમધામમાં, અને રાજજી સાબિત નથી કરી શકતા કે પોતે આશિક છે. કઈ રીતે? હવે આપણે સમજવાનું છે. આ મહાકારણ કયો, બ્રજ કયો, રાસ કયો કે જાગડી બ્રહ્માંડ કયો, આ બધું કરવાનું કારણ શું? એક જ કારણ, જે આ સંવાદ થાય છે ને એ. કારણ કે આપણે બોલીએ છીએ સુરત એક રાખીએ, મૂલ મિલાવે. તો મૂલ મિલાવવામાં ત્રણ સિવાય તો બીજું કોઈ છે જ નહીં. શ્યામ, શ્યામાજી, સાથજી. તો આ ત્રણની વચ્ચે જ ને બધું. પણ આ ત્રણની વચ્ચે આવો રબત થઈ ગયો. બોલો, એક જ જગ્યાએ રહેવા વાળા ચોથું જ કોઈ છે નહીં ઈ રંગમહોલમાં. આમની વચ્ચે થયો. પણ હવે સમજવા જેવું છે કે સમુદ્રમાં મોજા ઉછળે તો એને લહેરો કે તરંગો કહેવાય ને, પણ કેટલીક વાર ઉછળે. સમુદ્ર તો કાયમ રહેવાનો, લહેરો ને તરંગો તો થોડીક વાર. પણ એ લહેરો ને તરંગો ઉછળે અને બહાર દુનિયાને એમ કે ભાઈ અમે ન ઉછળવી ને તો આ સમુદ્રનું કાંઈ હાલે, આ સમુદ્રનું અસ્તિત્વ જ અમારે લીધે છે. આવું થાય? સમુદ્ર બિચારો શાંત બેઠો હોય, હારવ નીકળ્યું તો મારામાંથી જ ને, ઉત્પન્ન તો ઠેકડા તો મારામાંથી જ મારો છો ને, પાછી બેહો છો ક્યાં? અને પાછા બહાર જઈને એમ કહો છો કે તમારા વગર મારું અસ્તિત્વ નથી. અને સૂર્યમાંથી કિરણો નીકળે, કદાચ 12 કલાક માટે આવે ને ધરાતલ ઉપર, અને એ અહીંયા આવીને એમ કે ઓહો અમારે લીધે જ આ સૂર્યનું અસ્તિત્વ છે. તો બોલો, આ શક્ય છે? તો પરમધામની અંદર જ શ્યામાજી અને સખ્યુ રાજજીના જ અંગ સ્વરૂપો છે. કર્તા અને ઉપભોક્તા તરીકે રાજજી જ આ બધાની અંદર બિરાજમાન છે ને. પરમધામમાં શ્યામાજી અને સખ્યુના જે પણ અંગ પ્રત્યંગ કે અવયવ છે ને, એની પોતાની કોઈ ઈચ્છા છે જ નહીં. બધું રાજજીની પ્રેરણાથી જ થાય છે. તો કોનો પ્રેમ મોટો હોય? આપણે નથી કહેતા આ બહારની ઇન્દ્રિયો કામ કોને લીધે કરે? તો કે મનમાં આવે એ પ્રમાણે કામ કરે ને. પણ હાથ એમ કે મારા વગર તમે કામ કરી શકો નહીં. તો પગ શું કે મારા વગર તમે હાલી શકો નહીં. તો આંખ શું કે હું જોઈશ તો તમે કામ કરશો ને, તો હાલશો ને. કેવા કૂદકા મારે કાં બધાય?
પણ ઓલું મન જ ન થાય તો આ બધાય અંદરની ઇન્દ્રિયો ને બહારની ઇન્દ્રિયો ઉછળકૂદ કર્યા કરે. ઓલો આત્મા બેઠો છે ને એ શું કે હું વયો જઈશ ને તો આ કાંઈ થાહે નહીં. તો આશિક કોણ છે? જે અંદર બેઠો છે, જે દેખાતો નથી, એ જ આશિક છે ને. તો એવી રીતના રાજ્યની અંદર ઈશ્ક છે, એ જ પ્રવાહિત થાય છે. અને એ ઈશ્ક ઓલા બધાની અંદર છે ને તો એ પોતાનો ઈશ્ક મોટો ગણે છે. પણ રાજ્ય અંદર ખાને એમ કહેવા માંગે છે કે મારામાંથી જ તમારી અંદર આવે છે. પણ હવે આ સાબિત કેમ કરવું? સાબિત થાય તો સખ્યું સાબિત કરે છે. કઈ રીતે સખ્યું સાબિત કરે છે? કઈ રીતે? રંગ પરવાલી મંદિરમાં સવારે ઉઠે, પછી ત્રીજી ભોમમાં આવે, બાલભોગ તૈયાર કરે, જમાડે કોને? પછી નૃત્ય કરીને રીઝવે કોને? વળી ફરવા જવાનું હોય કે પેલા સેજિયા ઉપર 12 થી 3 વિશ્રામ કરવાનું, બધી તૈયારી કોણ કરે? બધી જગ્યાએ જ્યાં પણ હરવા ફરવા વિહાર કરે બધી તૈયારી કોણ કરે? અને સખ્યું આ સવારથી ઉઠે ને રાત્રે સુવે ને ત્યાં સુધી બધું યાદ કરે ને કે આ બધું કોણ કરે છે? અમે જ કરી છીએ. કોનો ઈશ્ક મોટો? બોલો તો. ન્યાત પછી રાજજી ના તો પાડી શકે નહીં. અને શ્યામાજી કઈ રીતે પોતાનો ઈશ્ક સાબિત કરે છે? પોતે આશિક છે એવું. તો જોજો, શ્યામાજીના અંગ હો સુંદર, શ્યામાજીના ચિંતનમાં જે આવે ને એવી જ રીતના સખ્યું કરે. એટલે શ્યામાજી તો આશિક છે જ ને, પણ બીજી રીતે આશિક કઈ રીતે? તો કે સવારે ઉઠીને પછી ક્યાં આવે? અને આપણે જે ત્રીજી ભોમકી પડસાલ જે બોલીએ છીએ ને એમાં બધું જ બધો જરખ આવે છે 6 થી 7:30. ભલે પશુ પંખી કા મુજરા લેવાની બધું થાય, પણ પછી બધી જો સખ્યુંનું વર્ણન છે. જુઓ, મેવા મીઠાઈને તો આરોગ છે, પણ સખ્યું કઈ રીતે આવે છે? રંગ પરવાલીમાંથી નીચે તો આવી ગઈ ને ત્રીજી ભોમમાં, 5મી ભોમમાંથી ત્રીજી ભોમમાં. કઈ રીતે? તો કે રાજજી તો બહાર જ તૈયાર થાય ને, શ્યામાજી ક્યાં તૈયાર થાય? એ મંદિર કયું? શ્રી શ્યામાજી મંદિર ઓર રંગ આસમાની હે વાઠો. એ આસમાની રંગના મંદિરમાં 4 સખ્યું શિંગાર કરે ને, 4 સખ્યું રાજ્ય ને 4 સખ્યું શ્યામાજી. જો રાજજી બહાર બેઠા બેઠા જો ટ્રાન્સપરન્ટ છે દિવાલું. શ્યામાજી તૈયાર થતા હોય ને તો રાજજી એમ કે આ ચુંદડી તને નથી સારી લાગતી. હવે ને બોલતા છે, બોલે, ઈશારાથી કહી દે. શ્યામાજી છે ને સાડી પહેરે, કોઈ પલ્લુ એવો કરે અથવા ચુંદડી પહેરે ને તો રાજજી કે આ નથી સારી, બદલાય. વળી બીજી પહેરે, આ નથી સારી, બીજી. પછી સખ્યું નહીં શિંગાર કરતી હોય, મીનો મીનો શિંગાર કરાવે એક દૂજી કો. બોલો આ બધું થતું હોય કે નહીં? પછી જો સાથ શિંગાર કરકે આવે. જોજો, ધણીજી ભલે બહાર બેઠો પણ એને મન ગમતું એમ કે ને આજ પહેરો, ત્યારે ઓલિયું તૈયાર થાય. શ્યામાજી રીતે જ તૈયાર થાય. એટલે ધણીજી તો પોતાની નજરથી જોવે, પણ જેવા શ્યામાજી બહાર આવે એટલે અહીંયા ચબૂતરા ઉપર હોય, 4 મંદિરના વચ્ચે ચબૂતરો છે, ત્યાં રાજજી તૈયાર થાય. રાજજી એક પગથિયું ઉતરે, કોને લેવા જાય? શ્યામાજીને. શ્યામાજી આવે ને તો એક પગથિયું ચડે, પછી બે વચ્ચેના પગથિયે ઊભા રહીએ, બે એકબીજાને ભેટે. પણ કઈ રીતે? તો પહેલા રાજજી જોતા હતા, પણ પછી શ્યામાજી આમ ત્રાસો આમ ઘૂંઘટ તાણીને પછી ત્રાસી નજરે એવા જુએ ને રાજજી તરફ આવીને. કારણ કે શ્યામાજીના દિલમાં ઈચ્છા હોય કે હું એવી રીતે તૈયાર થઈને જાઉં અને રાજજી સામે એવી રીતે જોઉં ને, મારી આ આંખોમાંથી, મારી આ નેનોમાંથી એટલો પ્રેમ પ્રવાહિત થાય ને કે રાજજીનું દિલ આકર્ષિત થઈ જાય અને ખરેખર થઈ જાય છે. અને રાજજી આમ આગેવાની ન લે, આગેવાની લે હાલ હું તને તેડી જાઉં, હાથ પકડીને પછી ઉપર લે. એ કેવો પ્રેમ હોય છે. ત્યાં તો પછી એવું આવે કે રાજજી છે ને એ શ્યામાજીના શેથામાં સિંદૂર પૂરે અને શ્યામાજી પાછા રાજજીને તિલક કરે. એ બધી લીલાઓ થાય. પણ કે ને અરસ મિલાવા લે ચલે અપને સંગ સુભાન, કિયા ચાહિયા સબ દિલ કા, આગુઆએ લીએ મહેરબાન. આપણા મહેરબાન કોણ? અને એ આગેવાની કરે કે હાલ હું તને લેવા આવું હાથ પકડીને. કેટલી સરસ મજાની લીલા છે. તો શ્યામાજી કે આવું તો રોજ થાય છે. હું ત્રાસી નજરે એવી જોઉં ને કે તમે મારા સિવાય બીજા કોઈ પાસે જાઓ નહીં. તો હું આશિકનો ભાવ સાબિત નથી કરતી, કરું જ છું ને. આ પ્રસંગ તો રોજ બને છે. અને બીજે કેટલાય એવા અનેક પ્રસંગો છે જે સાબિત કરે છે કે શ્યામાજી આશિક છે. પણ રાજજી કઈ રીતે કહે કે હું તમારો આશિક છું? કોઈ છે એવો પ્રસંગ કહી શકે? અહીંયા કીધું મેં તુમારા માસુક તુમ મેરે આશિક, ઓર તુમ માસુક મેં આશિક, એ મેં પુકારિયા માહે ખલક. હું તમારો માસુક ન્યા અને ન્યા તમે મારા આશિક. પણ અહીંયા પણ તુમ માસુક ને મેં આશિક,
પણ તમે માસુક અને હું આશિક, એ મેં પુકાર્યા માહે ખલક. આ ધરાતલમાં આવ્યા ને, આ જીવ સૃષ્ટિ આ ટોળામાં આવ્યા ને, પછી હું પુકાર કરતા કરતા થાકી ગયો કે તમે મારા માસુક ને હું તમારો આશિક. અને બીજું, કોઈ બાત ખુદા સે ન હોવ હી, એસો કહ્યો ન કોઈ, પર એક બાત એસી બક્કા મીને જો હક સે ભી ન હોય. આનું શું કરવું? ખુદાથી બધું જ પોસિબલ છે, પણ એક વાત એવી છે જે પોતે ધારે ને તોય કરી શકે એમ નથી. કઈ? તો કે પોતાની સખ્યુંને ધારે ને તોય પોતાથી દૂર કરી શકે નહીં. તો રાજ્ય 1000 વાર કહેશે ને તોય સખ્યું માની લેશે? માનશે નહીં. કેમ? કારણ કે પરમધામમાં એવો જાહેરી કોઈ પ્રસંગ બનતો જ નથી કે રાજ્યનું ઉદાહરણ લઈને કહી શકે કે હું તમારો આશિક છું. તો પછી ફરામોશી ઉડે કઈ રીતે? થોડાક અલગ તો મોકલવા પડશે ને. એટલે રાજ્ય નક્કી કરી લીધું કે અહીંયા બેહીને જ એને ક્યાંક દૂર મોકલું. એટલે કહી દીધું હું એક જ હવે તો કેટલું સાબિત કરવું કે તમે આટલા બધા ખોટા થોડા હો. એટલે હવે મારે કહેવાનું કાંઈ રહેતું નથી, હું કરીને બતાવીશ. એટલે ચોપાયું આવે. હકે કહ્યા રબદ મેં ના કરું, કર દેખાવું તુમકો, ઈસક મેરા તબ દેખોગે, નેક ન્યારે હો મુજસો. તો સખ્યું પાછળ ન આવે. ન્યારે તો હમ હોય નહીં, નિમક ન છોડે કદમ, એ જેતી અરવાહે અરસકી, કદમ તલે સબ હમ. જુદે હોય હમ ના સકે, અવલ તો તુમસો, અને હાદી રૂહન में जुदागी એ હોય ના સકે હમમો. તો રાજજી કે ખેલ દેખાવું મેં जुदागी, કદમ તલે બેઠો મિલ, ऐसा खेल फरामोश का जानो जुदे हुए सब दिल. રાજ્ય એમ કહે છે જો હું અત્યારે છે ને વાદવિવાદમાં પડવા નથી માંગતો, હું તમને કરીને બતાવીશ. મારો ઈશક તો ત્યારે જ જોવો જ્યારે મારાથી થોડાક દૂર જાઓ. તા સખ્યું કે લે અમે થોડા પરમધામથી દૂર જાય, આજે અમે અહીંયા છે અમે તમારાથી દૂર જઈ શકીએ નહીં. અને એમાંય હાદી રૂહનમાં જુદાગી થાય. હાદી અને આદિ એટલે શ્યામાજીને સખ્યુમાં આવી જુદાગી થાય, આવું કોઈ દી બને નહીં. તો એ કે હું તમને એવો ખેલ દેખાડીશ, મારા કદમમાં બેસાડીશ અને એવો ખેલ બતાવીશ. કેવો? ફરામોશીનો. તમને એવા આવરણમાં નાખી દઈશ ને કે તમારા દિલ બધાયના જુદા થઈ શકે. જોલો જુદે હોવે નહીં, હક બકા અરસો, તોલો નજરો ન આવી, અરસ સુખ ખિલવતમાં. આ ભૂખ લગાડવાની છે. અરસનું સુખ, જે ખિલવતનું સુખ છે ને, એ ત્યાં સુધી નજરમાં નહીં આવે જ્યાં સુધી આપણે પરમધામથી અળગા હોવાનો અનુભવ કરીશું નહીં ત્યાં સુધી. અરસ સે જુદે હોય કે એ દેખે જો કોઈ, ઈશક સાહેબી અરસ કી બુજરક દેખે સોએ. અરસથી જુદા થઈને જો જોવું ને તો પરમધામનું મહત્વ, પરમધામની મોટાઈ, પરમધામની ઈશ્ક અને સાહેબી જોવા મળશે. તો રાજ્ય આ ખેલ હુકામ બનાવ્યો? ઈશ્ક અને સાહેબી દેખાડવા માટે, આનંદ આપવા માટે, પળવાર માટે, ક્ષણવાર માટે વિયોગમાં ફરામોશીમાં નાખ્યો, ખેલ બતાવ્યો, તારતમનો તારતમ આપ્યો અને આપણને બધાને કીધું કે દિલમાં જુઓ તો રાજ્ય જ આશિક છે. આ વિશ્વાસ આવી જાય એટલે ફરામોશી દૂર થઈ જશે કે નહીં થઈ જાય? એટલે ઉદાહરણ છે કે નદી એવું ધારે કે હું સાગરને માપી લઉં તો માપી શકે. એવી જ રીતના સખ્યું ધારે કે અમે શ્યામાજીના ચિત્તની વાત જાણી શકીએ તો ન જાણી શકે, પણ હા શ્યામાજી ધારે તો જાણી શકે. એવી જ રીતે શ્યામાજી અને સખ્યું ભેગી થઈને રાજજીના દિલની વાત ન જાણી શકે, પણ રાજજી ધારે તો જાણી શકે ને. તો ધાર્યું કે નહીં એ આપણે 5 મિનિટ લઈ લે કે નહીં? મને ખબર છે. ક્યાં પહોંચી ગયા તમે બધાએ? આ ટકોરે જ હોય. ક્યાં હોય? હા ઠેક, તો આપણે લઈ લઈએ. હજી 5 મિનિટ છે એટલે. તો કૃષ્ણ પક્ષની એકમ પાછી આવી 28 દિવસના પ્રેમ સંવાદ પછી. અને હવે રાજજીની જ પ્રેરણાથી અક્ષર દર્શન કરવા આવ્યા તો એને રંગમોહલની નિત્ય લીલા જોવાની ઈચ્છા થઈ અને સખ્યુને અક્ષરબ્રહ્મના દુઃખરૂપી બ્રહ્માંડ જોવાની ઈચ્છા થઈ. રોજની જેમ જ પરમધામમાં નિત્ય ક્રમ પ્રમાણે 7:30 થી 9 ગાળા દરમિયાન અક્ષરબ્રહ્મ આવ્યા દર્શન કરવા. અને આ કૃષ્ણ પક્ષની એકમના રોજ જેવા એણે આંખું ઉપર કરીને દર્શન કર્યા તો રાજજી થોડા ખૈસા. તો બાજુમાં જે શોભા શિંગારથી સજ્જ શ્યામાજી છે અને એમની આગળ જે એક જૂથ નવરંગબાઈનું 300 સખ્યું સાથે નૃત્ય કરી રહ્યું છે ને, એ બધાયના દર્શન કોણે કર્યા? અક્ષરે કર્યા ને. એટલે એની ચોપાયું લઈ લઈએ ને આપણે.
પછી આગળનો જે વૃત્તાંત છે એ આપણે આવતીકાલે ચર્ચા કરશું ને. તો જો હવે ચોપાઈ ખાસ, ચોપાઈથી આજ મેં એટલે લીધું, બાકી આજ ધારત ને તો મહાકાંડ પૂરું થઈ જાય, ખાલી વાતું કરત ને તો, પણ ચોપાઈઓ લેવી જરૂરી છે. જો પહેલે લઈ હકે દિલ મેં પીછે આઈ માહે નૂર. જો હવે ચોપાયું સમજો, આપણી ચર્ચા આજ નહીં પૂરી, કાલે વિસ્તૃત કરીશું. હો, જો પહેલે લઈ હકે દિલ મેં, બોલો સૌથી પહેલા કોણે લીધી? હું આમ કરું એટલે દિલમાં એમ. જો પહેલે લઈ હકે દિલ મેં. હવે બીજું 3 જો, પીછે આઈ માહે નૂર. નૂર એટલે અક્ષર. બોલો ત્યાંથી ઈચ્છા ક્યાં ટ્રાન્સફર થઈ? એ બધું કાલે આપણે વાર્તા રૂપે કહેશું, આજ ખાલી ચોપાઈ સમજી લ્યો. તા પીછે હાદી રૂન મેં, એટલે જો પહેલા જેની અંદર ઈચ્છા ટ્રાન્સફર થાય ને સૌથી પહેલા પૂરી એની જ થાય. તો પહેલા ફેરામાં કોની ઈચ્છા પૂરી થઈ? બીજા ફેરામાં. તો જેની ઈચ્છા પૂરી કરવી હોય એની ઉપર જ આવેશ મૂકે કે નહીં ધણી? તો કલ્કી વ્રજરાસમાં હતા ને કલ્કી અત્યારે છે. કલ્કી એટલે રાજ્યનો આવેશ. એમને એમ હતા કલ્કી 1638 થી 1758 કળયુગમાં છે. કલ્કી દ્વાપરમાં હતા. કલ્કી એટલે રાજ્યનો આવેશ, જે તમને આત્મજ્ઞાન આપે, જે આત્માની ઓળખાણ કરાવે, એને શું કહેવાય? કલ્કી કહેવાય એમ. જો પેલા ક્યાં ગઈ? નૂર એટલે અક્ષરમાં. પછી હાદી. હાદી તો સૌથી પહેલા કોને આગળ કરશે? ઈ હા, એને દુઃખનો અનુભવ પૂરેપૂરો કરાવશે ને, ઈ ખોજ કરશે. પછી એને વિશ્વાસ આવશે ને કે હું શ્યામાજી છું. પછી છેલ્લે જેની અંદર ટ્રાન્સફર થઈ હોય ને એ આપણે બધા હાગમટે આવી. પેલા સતમાં ઈચ્છા ટ્રાન્સફર થઈ, પછી આનંદનું જે મૂળ સ્વરૂપ છે એમાં, અને પછી આનંદની અંદરથી જે આપણે 12,000 બ્રહ્મપ્રિય, પછી એનામાં ગઈ ને હાદી ને રૂહન મેં, એ જો હુઆ જહુ થાય ને. આ પહેલી ચોપાઈ. તો આવું જેવું જે તરત જ થયું ને, જેવું આવું બન્યું ને તો આવે ચોપાઈ. હો, તબ હક કે અંક કા નૂર જો હે નૂર જલાલ, તબ તિનકે દિલ પેદા હુઆ દેખો ઈસક નૂર જમાલ. ચોપાઈ સમજાઈ ગઈ? કાલ સમજાવીશ વધારે. ચોપાઈ તો સમજી લ્યો. તબ હક કે અંક કા નૂર જો, બોલો હકનું નૂર અંગ કયું? અત્યારે નૂર છે એ પરમધામના નૂર માટે નથી, અક્ષર માટે છે. જો હે નૂર જલાલ, નામ આપી દીધું. જે નૂર જલાલ છે ને, એના દિલમાં પેદા થયું. શું? દેખો ઈસક નૂર જમાલ. આ નૂર જમાલના રંગમોલમાં કેવો ઈસક છે ને એ મારે જોવો છે ને. નૂરે ચાહિયા દિલ મેં દેખો ઈશક રૂહન, તબ તુમે ખેલ નૂર કા દિલ મેં હુઆ દેખન. નૂરે ચાહિયા દિલ મેં, નૂરે એટલે અક્ષરે દિલમાં ચાહ્યું. હું ચાહ્યું? આ રૂહોનો ઈશ્ક મારે જોવો છો. એને જેવું થયું ને રાજી કે તબ તુમે ખેલ નૂર કા, ત્યારે તમારા દિલમાં ઈચ્છા થઈ કે આ નૂરનો ખેલ જોવો છે. અને હવે વિતકની ચોપાઈ આવે. ય ખેલ દેખન કી ઈચ્છા ઉપજાઈ દોય, અક્ષર ઓર સયન કો આદि અનાદि ફલ કહ્યો સોય. બોલો આવી ગયું ને? એ દો ઈચ્છા ભાઈ ઉત્પન્ન. આવી ગયું ને? જોજો આ ઈચ્છા 2 જણાની અંદર ઉત્પન્ન કરવામાં આવી. અક્ષર ઓર સયન. અક્ષરને આદિ ફળ કહેવાય ને સખ્યુને અનાદિ ફળ કહેવાય. એવું આદિ ફળ કોણ છે? અક્ષર. અનાદિ ફળ કોણ છે? તો અક્ષરને કયું ફળ ચાખવું છે? અનાદિ. અને સખ્યુને કયું ફળ ચાખવું છે? આદિ. આદિ કઈ રીતે? જે કરોડો બ્રહ્માંડ બનાવે ને મીટાવે એ તો આદિ જ કહેવાય ને, એ તો બને ને મીટે. પણ જે ઓલી અનાદિ છે, જે નિત્ય લીલા થયા કરે છે, એ કોને જોવી છે? અક્ષરને જોવી છે. તો આ 4 ચોપાઈ સમજાઈ ગઈ. અને હવે 5 ચોપાઈ છે એ તમને બધાને સમજાય જ ગયેલી છે. એ આપણે ગાઈ લઈને પ્રગટવાણીની 11 થી 15 મારા ખ્યાલથી. કય વિધ ખેલે યો પ્રકૃત, આપ અપની ઈચ્છા સો ખેલત. યાસ મે શ્રી વૈકુંઠનાથ, ઈચ્છા દર્શન કરને સાથ. બસ આ રીતે પ્રકૃતિની સાથે ખેલે ને કોણ? એની ઈચ્છા જ મૂળ પ્રકૃત છે ને. આપ આપની પોતાની ઈચ્છાથી ખેલે હો, બનાવે ને મીટાવે. યા સમય શ્રી વૈકુંઠનાથ. જો આગળ તો દર્શન કરવા આવતા, પણ હવે એ સમય આવ્યો કે જેથી રાજજી મહારાજે ઈચ્છા ટ્રાન્સફર કરાવી ને, તો ઈચ્છા દર્શન કરને સાથની દર્શન કરવા આવતા કે રાજજીના.
પણ હવે ચોપાઈ એને હવે સખ્યુના દર્શન કરવા છે એમ થાય. હવે આગળ ને અક્ષર મન ઉપજીએ આસ દેખો ધની જી કો પ્રેમ વિલાસ તબ સખિયો મન ઉપજી એ ખેલ દેખે અક્ષર કા જે જો બેયને ઈચ્છા ઉત્પન્ન થઈ ગઈ ને અક્ષરના મનમાં શું ઈચ્છા ઉત્પન્ન થાય? દેખો ધનીજી કો, જે ધણીને હું દર્શન કરવા આવું છું એ શ્યામાજી અને સખ્યુ સાથે કેવો પ્રેમ વિલાસ કરે છે મારે જોવો છે. તો ઇન્સી મિલ્ટે એ જ સમયે સખ્યુને શું થયું? ખેલ દેખે અક્ષર કા જે. પણ આ બેયની અંદર જે ઈચ્છા ટ્રાન્સફર કરે ની ચર્ચા આપણે આવતીકાલે કરીશું ચોપાઈના માધ્યમથી. અત્યારે સમજી લો ને. તબ હમ જાએ પિયાસો કહી ખેલ અક્ષર કા દેખે સહી જબ ये बात पिया ने सुनी बरजे हासी करने धनी. કેવી હરખમાય છે, કેવી ઉત્સુક છે. આ તમારા જેવો જ રૂપાળો દેખાય છે કોણ? એમ જ ને. હા, આવું સાંભળ્યું ને તા આપણા ધણી હસવા લાગ્યા ને. અને 3 વાર મને કહે ને એ બધું કાંઈ લાવશે કા હે ને. મને કીએ હમકો 3 બેર તબ હમ માંગિયા फेर 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 धनी कैसे घर किनारे सी सूद भूल सी आपना रहे सी ए बुध. કેટલી વાર મનાઈ કરી? હવાર, બપોરમાં પાછું રોંઢાન નજીક 3 થી 3:45 એમ ને, અને છેલ્લે 4:30 અને એક હવારે ના પાડી હતી ને. તબ આમ માંગ્યા ફેર ફેર ને ફેર. રોંઢા સુધી 3 વાર માંગી લીધું હતું. છેલ્લે રોંઢે નક્કી કર્યું કે હવે જાઓ. ઓમે રોંઢે છૂટા થઈને માંડ નવરા થયા હોય કા. ધની કહે ઘર કિના રહેશી શું. ધણીજીએ શું કીધું? અરે આ ઘર ભૂલાઈ જાહે અને તમારી જાત નહીં ભૂલી જાઓ અને આ તમારી મૂળ બુદ્ધિ છે ને એ વિસરાય જશે ને. तो मने करत है हमको भी भूलोगे तुम तब हम फेर धनी सो कह्या कहाँ करसी हमको माया. છેલ્લે 4:30 છે ને ભાર દઈને કહી દીધું, હું તો એટલે ના પાડતો હતો કે તમે તમારી જાતને પરમધામને બધું ભૂલી જાઓ વાંધો નહીં, પણ તમે મને ભૂલી જાઓ. માયા એવી છે. ત્યારે વળી અમે આમ વટ થઈને વટે કીધું. શું કીધું? વટે ચડીને તમે અમે પાછું કીધું કે તમારી માયા અમારું શું બગાડી લે. તો આ જે બધો વાર્તાલાપ છે ને એ આપણે આવતીકાલે ચર્ચા કરશું ને. ચાલો. અંગ ઉત્કંઠા મેરે કરના એ સતબાની लेवू जो इनको इन सार में सो में निर्णय ए सुख देवू तो में अंगना जब ए सुख अंग में तब छूट जाए आयो आनंद श्री अक्षरातीत मोहे दिल में ऐसा ये जो खेल देखा तो क्या देखी हम जो इनको न करे अब अक्षर के पार में सकल आउद प्रेम की सेनिया कंठ अक्षरा अब बानी निज स्वरूप की सब संयोग को पीछे अक्षर प्रणाम. हालो ओलो 4 तो तमारे हाम हामे बोलवानुं. आ बाजू बोलो ना जवाब दे है.